Yeah, hi all. Welcome to a new live stream after the international break with the Watchalong of Brentford versus Manchester United. So we are also coming from a long break uh, Yes. with new hopes that the things will turn finally for Manchester United. So yeah, we have Rohan. So yeah, hi Rohan. Hi. How are you? How has your weekend been so far? Yeah, just catching up with PL now. Like I think there isn't much of a break now. Like till the One till month the of December. football, then Yeah, another 1 month. international. Yeah, I think there will be a stretch of games now. So no more Hmm. of stoppage of the international breaks. So Yeah. 1 month of continuous football, then international break, then 3 months of continuous football. Then the international break comes in February. yeah, So yeah, we are back with the watch along. So long time. The last watch along we did was probably yeah. the one with Tottenham, the Crystal Tottenham Crystal match. Palace. No, No, the Tottenham match. Tottenham. I did. Tottenham. Right, right. Yeah, You are where we got battered again. yes, the Nothing Spurs new match. though. Spurs match. So after that, we have come a long way now. We have come. We played Aston Villa away, and we also played Porto away after that. Porto away and then Aston Villa away. Both draws. Yes, yes. Porto away, another match that looked like we had 3 points in our bag, and then from there we scraped a draw. So one more, 1 point, one more match that feels like 3 points lost. Aston Villa away 0-0. Considering the circumstances and considering the context of both teams, how they are playing, I think it's a good result for us. Aston Villa should be disappointed regarding considering the position that they are in and the football they're playing, because they have beaten Bayern Munich at home and they failed to beat us. So Yeah, that yeah, yeah, yeah. if you see it in that way in their perspective, so that can be a point of concern that they could not get the 3 points from us, where regular teams like other teams have, like Spurs, Liverpool, were took full advantage and got a good handy goal difference on that also, and Yeah. also got, like took the 3 points both away matches. So Aston Villa at home couldn't take the 3 points, and I think Unai Emery will also be disappointed. That match was okayish match, but again United were proper, like whatever, no progress or nothing in particular that we can notice and we can Yeah, I think point out and say. there wasn't much of an attacking input from United. United Hmm. came in with the thought of like defending. Their Yeah. job was defending itself. Hmm. Yeah, they looked like they chose to secure the defense first, then maybe play on the counter, and Yeah. if the front three could like make something out of a situation, and then if otherwise first defense first was the priority that Tenet probably chose. Yes, That yes. that is fine. That is also okay, no problem with it, because if you are looking for 3 points, you have to look for more ways than the natural way you are trying to play in home away conditions. So it will depend on the opponent as well on given days. So no issues with that. But coming to today's match, Manchester United versus Brentford. Last season, Brentford at Old Trafford was a thriller, that like Yeah, Scott proper thriller, McTominay. because yes, Yes, no, Scott McTominay. proper thriller in this context as well, because it also had a lot of context in it, because the weekend before, I think, or the week the match was there, that in the same week, I think we lost Sir Alex's wife, Kathy, Yeah. and in that same particular week, and then again you see a Scottish player coming from the bench, an academy player at Manchester United, scoring two late goals in further time, uh, And that also giving us Scottish. the Yeah. win. Yeah, Scottish player, giving us the 3 points. So that was pretty much fairy tale last season. This season we don't have Scott McTominay to bail us out from any kind of situation like Yeah. that. So this season, right now, I'm not totally, like, I'm sure United are not going to lose first, because I am pretty much sure that they have focused on one thing right now, is that they are trying to grind out the result rather than trying to go high up and high like they have been, and then not being able to convert chances or whatever the situation arises, and then they are falling back, and then they are conceding goals poorly. So that cheap giveaway thing has to be reduced. So I don't know if that is something Tenak is doing on purpose to save his job, or maybe to stay in the race.
so that he Yeah. helps So hold on his job longer. yeah, I think he's just happy to portray that we aren't losing any match. So Hmm. he is on the safer side on that side, but on the other side, the team is not progressing at the same time, right? Like the as a team, as a collective unit, we want to see the team graph going up. So I'm not Hmm. sure by playing this kind of football and the type of players we have brought in this summer, right? How that affects the overall, like, moving forward as a team. Because if we Yeah. put forward now results, because this season was all about rebuilding, so this rebuilding and rebuilding again with a new set of, like, a new regime, under new regime we are rebuilding. So we have been rebuilding since Sir Alex has left, but yeah, but this time it looked promising because we had a proper structure Base. behind Eric Ten Hag. Yeah, we had a base. Like, Not a structure, I yes, would yes, not say a structure, but we had a base, a key core base of players. That yes. with whom he actually got a position, third position. And all Yeah, the proper structure, by I meant that the backroom stuff, like a proper DOF, like a proper footballing that is from footballing this season. structure. Like, no, you cannot count that because even Patrick came out and said that for Ashworth and Ubarda to be in position, it was already a period of the transfer window would have started. So now you cannot Hmm. get into the transfer window and then start planning your transfer window, right? The transfer window Right. needs to be planned way back 2 3 months back. You should be starting from then. So they did not have the leverage. Now what maybe this could be the situation because Ratcliffe put this out straight into the open. So this could be a situation that the whole entire the players that we have signed this season, few of them could be chosen and were decided at the end of the season maybe, or they had discussions before the season ended, last season ended, and they Yeah, were all looking for those players already. And then a few signings like a Lenny Yoro signing is definitely a signing that is totally like a Dan Ashford yeah, signing. in the moment. It looks fair. Yeah, like they So got the similar, chance and they. yeah, and Idiot said that United Academy hasn't produced like great centre back in the last 10 years for all. So they Yeah, thought of more from the back. getting that 100 million player before he turns 100 million in their team, Hmm. so that they don't be looking to buy him later on. Rather can sell him if there is a chance or there is an option. So that is an Ashford signing. It is clear, but again, the point that you mentioned is very true or very right in the sense that we were supposed to progress, right? Now the Yeah, situation that we are in is that we are stuck between Stenek trying to save his job yeah, or trying to play the football that he thinks is the one that he wants to play and being caught yeah. in between both of it somehow. Now, if he tries to play Correct. that counter-attacking football, I'm sure that we might face one or two draws, but in the next 5 matches we will win three of them because that suits most of the players that are starting in our lineup. I would say that most players are more suitable to that, considering their on-ball technicality and whole their football IQ that we can see on the pitch. Because Okay. to be able to play that patient game, it sometimes Bruno looks very agitated, very impatient in terms of like trying to throw the ball away quickly, Yeah, trying to make that like 2 second late, a pass that you should be playing 2 seconds late. He is just trying to overdo it and trying to play it quicker for the striker. And sometimes the forward players also are unable to read that pass, so that becomes very difficult in that sense also. So maybe somewhere we are getting stuck over there. But today, I think against Brentford, somehow we need to get back to base or choose a way that we want to do we want to play in the match and we want to get the result, because it has to be we have to get one way or the other. Like if you're playing counter-attacking football and getting 3 points, there's no problem with it. As long as you want to do that, do that. yeah, There is a board, they will decide on whatever gameplay or whatever point. Because if you're playing counter-attacking football and if you're succeeding, then why not stick to it? Just get your job done, take the 3 points, fuck that style of play. Get 3 points if that suits you. But I'm sure I Ten mean, Hag does not want to do that because Ten Hag is very and adamant about his playing style and but whole thing, yes, and the thing is which that actually which actually is like what I noticed is that that is the whole point which is making him a bit insecure in the press conferences that he's giving. When a question is on that,
He generally comes up with the thing that he has won two trophies, right? But Yeah. that is something which he also wants to show, which he also wants to have. But due to the lack of it, or due to the inability of him and the players both, I would say, they are unable to show it on the pitch. Now that comes as an But insecurity whenever we uh, bring it. yeah, So but the point is that, like, going into a big match, for example, like in the Tottenham match which we saw, we didn't see any offensive input from the first ball, since the first ball was kicked. Like, they were happy to give the position to yeah, they were Tottenham, trying. They and were then they trying were to sit trying to, back and wait. like, this that was the same. That it was like, it was, there wasn't even a high press on the high press. Hmm. Like, there wasn't any, like, emphasis, Like like, they we were are letting playing at Tottenham home, come. you are, Yeah, they yeah, were letting. They were yeah. allowing So them to come, and then they would take the ball at and home you charge. can't, yeah, at home you can't go with that approach, because you have to have that sense of authority, like, I am the home team here, I will take the game to you rather than you But bringing the game to me. exactly, exactly. And this Ten Hag has done that in his first season. If you remember against Man Yeah, City, yeah, the match that's that we won 2-1, exactly, we exactly. played really good football where we kept the ball for long periods of time, and we were trying to go, not rush the pass, but we were trying to properly build something and then create Yeah. a chance. So that is there. And I'm sure that is the point I mentioned, that he also wants to have that style of play. It is very evident by the way he's talking. He also wants to have that, but I don't know what the gap is because we don't get to see whatever they're doing in the training and all. So we do not know where or who is at fault, but I would definitely say both manager and player needs to take the blame here. Because I also yeah, don't see anything extraordinary from the players' side also. That I can say that yes, the manager is putting them in wrong setups and then they are failing. But players also are doing basic things. They lack very basic things in like in a football match at times, which is very disappointing to see. Like I do not see, like I was watching the West Ham versus Tottenham game. West Ham were losing 4-1, but I don't see West Ham giving the ball away in a way, in such a way that you don't, like you expect them to at least try to make a pass which is difficult and then yeah. lose the ball. That is fine. That we can understand that yeah, that is a difficult ball to play. That is why there is Hmm. chances of losing the ball. But one 5 yard pass that you are playing parallel to your side where the player is standing, and if you cannot pass that, then that brings a lot of question on what the players are also thinking, because I clearly see that they are also not giving their 100% at times. It looks like Dalo has been giving up at times that back push run, that Brennan Johnson goal. Then again in another second Tottenham goal also he was doing this with his hands up. So that is a clear Yeah, problem that we can see. that's, Now this is his job. I think this is Ten Hag's job to bring both of them on page. Your players and whatever football you want to play, whatever yeah, way you yeah. want to play. So somehow I think there is a gap in that, and maybe because now if you he listen to him, he will say that we are one left back away from whatever problems that we have. Left-footed left back. If that is the case, I think today's lineup should solve it in a way. Yeah, Like but I think, like, we saw in the Community Shield that Lisandro Martinez isn't best suited at that left back, and of he was course, getting no, found out. he cannot be. But if you invert that left back, only then it is possible. That's Yeah, Martinez yeah, comes yeah, into yeah, midfield. correct. Then we get an extra body over there also, where who's And good at Dalot playing up, interceptions and everything. Yes, and and Dalot playing Dano up playing on also that is good. side totally as the right back, proper right back. But I don't think that will happen. I think Evans will play left back, and Martinez will Yeah, play. but and at the same time, I think, Show the what, lineup I have shared. yes, yes. Yeah, meanwhile, I would say, like, the structure in which United are setting up, that is also exposing few players like Delete or Ugarte, for example, in the Tottenham match. Like, they were completely exposed by the tactics or the structure they, like, we were playing. Like, Delete was all over the place in that match, and most certainly that like he like the scrutiny completely went on players like those. So if we come to a middle ground, like, where it is suited for everyone, I think United team as a whole will also perform well. But one player in this lineup for United, I would say, is now the first name is, uh, I think, is Onana this season. Like, we can't take away from the fact that he has been saving United's He's ass, been like, very good. quite, He's been very good. like, for, yeah, this season his Hmm. shot stopping has improved much. Like, he has,
improved Not immensely. not only short stopping, I would say not only short stopping. His overall positioning and everything has also improved in the way that we are trying to defend crosses, and that stupid second post ball that we keep conceding. I think that cannot be solved. I don't know what the problem is there, but that is nothing on the goalkeeper, I would say. That second post ball that we keep considering, I don't think that will be something that we should blame on the goalkeeper. But otherwise, Onana's overall positioning and Yeah, closing down also has been exceptional, because if excellent. not, Yeah, then we would be 5-0, 6-0 down against Tottenham, because Timo Werner missed two clear chances, which I think it was more yeah, than yeah. two One v missing one. Yeah, chances. It was Onana saving those, because it took him. He went off his line a second quicker, and then he was closing him with good positioning and all. So that was good from him. So nothing to take away from Onana also. So far, I think with the players available, this is the best lineup he can produce. I think so, because it's yeah. either And we this use is Lindelof right back, Ladalo left back, or Martinez or Evans left back, and the other one in the center. I don't think It's just that's an option. yeah, it's just like the same. If you either play Lindelof on the right side and then you play Dalo on the left side, but that takes Dalo away from his natural position and does not give us anything. Rather play Dalo on Yeah, the right and let Martinez or Evans play the left back, or whatever, whoever wants to. That won't be that lineup is fine. These are the players, because they came back on Thursday, so I don't expect him to start this match also. And with the and I type of don't football that expect. we are playing, Yeah, also I I think don't it is expect better him. that he does not come in directly. I think he also needs a bit of time to get adjusted to the Premier League, because at times he's like rushing the final tackle a bit too early, and he's lunging on, guessing that Yeah, he would get the ball this or and stop the this were play. the But this were the doubts with him coming in, right? He isn't a conservative kind of player. He's much kind of a Lisandro Martinez in midfield, like yeah, who will go for the first time tackle, who will be aggressive at times, and that will leave you It's fine. exposed, It's fine. If you're and winning, but will no, if you're winning yeah, eight and out but of will ten also tackles, win. then it's fine. But Hmm. the problem is he wasn't. So that He is wasn't, fine. yeah, Like Martinez, if you do not consider Martinez's current form and the normal Martinez after coming to United, the majority of what we have seen, he used to win 8 out of 9 out of 10 tackles, 9 out of 10 tackles. So that is fine if you're winning it, but it's a high risk, high reward thing when you're going up front and trying to win the ball. So that is one reason I think Duarte better not started. Casemiro and Eriksen should be good enough, I think, to deal with Brentford's midfield. But Brentford midfield has overrun us before also, previously. So I think yeah, this is time to. I think we should stick to being more compact, because Brentford also likes to play on the counter, because they will keep sitting back if they have to. They will not come out of their blocks and try to make something extraordinary unless they see something like two or three passes where they can quick passes, and then they can feed the yeah, forward first two players. and we have to be switched on for that one Yeah, minute mark because this they have one been minute mark scoring. is there. Yes, Mm. yeah, they So have been that is also scoring the goal. Yeah, that has been and a United voodoo for. generally sleep in the first 2 to 3 minutes. United players are very Yeah, asleep and they don't recognize what is going on around their sides. So that is one thing. But with Hoylund back, I think Hoylund, Rashford, Garnacho best front three that we can play probably, and this is the best we have, to be very honest. yeah, From what we know how they play, this is the best we have. So the best we have seen totally. So we don't but know if Zagzi can score this 30 is goals, what. but No, his game yeah, does we not show can't. that he's such kind of a player. But Ahmad's game also doesn't show that he will give you 20 goals or 15 goals a season. It looks like more of he will be the creator part, where he can early Create a release right. the early passes and all that. So this is The the goal best scoring part. front Yeah, uh, in terms of goal scoring. This is the best front three that we can have. So it's just now what up to however they set up for the match and whatever efforts they can bring on, because long international break, players are playing at home. This should be this. I don't want to like. I am totally fine with criticizing Ten Hag and everything, but every match that goes by, there is some or the other instance or some or the other period where the players are not giving their 100%. It looks like that. The players have yeah, already this is given just pretty early in laziness the of match. skill. That is the issue. Like if you're playing for Manchester United and when you are giving the interviews, you keep giving the interviews and saying we should not give up and all these things. But then again on the pitch, that does not translate to whatever you are saying. But So that is but something. do you? But
if you see, like, they don't give 100%, and No, I'm I not saying don't giving want to. Yeah, 100%. No, no, no. Giving 100% is different, and being able to be aware of whatever is going on and then giving 100% is different. Like you do not have to run always 90 minutes to be giving your to be give your 100%, right? Then uh, the most marathon runners would be football players. Like they are not switched on yeah, all the time. This is on them. A manager cannot get inside the field and shake you and tell you that stay switched on. An attack will come. yeah. The most So, he can do is but shout from the outside. but the But thing is that that is something my I keep concern. noticing. Yeah, my concern here is, see, this has been an issue under Mourinho, and he had a complete different set of players. Now, under Ole also, lately, under Ole's regime also, we had the same conversation that they aren't switched on. There was a complete set of different players, Only and now one player is also we common. are having that. Then But only one I player I remains common. Marcus Rashford. Yes, that is the only common player because Yes, what Ole yes. had, Ten Hag does not have now. Only Rashford remains from there. Yes, yes, yes. No That's one else that's from this that's part. true. No, So but then it becomes that Rashford is the main drama person or the drama queen in the team who creates that he can, ambience. Or then he has to be the biggest this is not a biggest no. No, I don't concern think that. this is from the set of players or this is like it's like it's like the vibe that you get from where you work. If you see Hmm. people around you or the vibe that is there in your office or at your workplace where you see that everyone is very motivated in whatever they are doing and they are not limiting their goals or they are not trying to go like Yeah, just doing the job because they're doing it for the sake of doing it, right? They're doing it because they want to do it and they like doing it. If that is the case, then it sets a very different vibe at the whole place. And maybe that is not there because the whole hierarchy and the whole from the top, if you come, we all know that we have heard from multiple ex managers or ex coaches or ex players as well that something is wrong at the whole club. It cannot be one manager or one player or particular set of players. So that yeah. hierarchy needs to So, change. I think that whole yeah. So we environment hope. needs to change. Yeah, I it don't know. we. We don't know exactly what the issue is at which level it is or whatever the problem is, but it's like something is totally wrong from the top. That is why it comes and it sinks in the players at times that we will get away with whatever we are doing and some new manager Yeah, will come. That it on the outlook it looks like that. I'm sure they do not intend that. I'm sure there is some other reason or they are accustomed or they're like they have been through years at this club which does not demand ultimate success from them or maybe that vibe is yeah, not there, so they're like okay we had only lost one match, that it isn't a problem, the standards are dropped. If that is the case then that is different, but from the outlook it looks like the players after a certain time they always for one particular manager they say no we are not ready to play for you anymore, they just take their hands up and they just leave it, which is a repeated pattern. Now we can whatever we are seeing we are basing like we have to form our opinion on that only, so that is what we can see. So today I don't think that that should be the case. I think people are fresh, people have come from a long time after a long international break. yeah, What all sets of all players are coming back from the international duties and after a long time they're playing at Old Trafford also. Last two matches were away matches. So after almost 3 weeks. So the last match we played was Spurs and we lost 3-0. So that will be there. That should be there in the players back of their players' mind as well. Because come on, man, you're not playing for them. Whoever the manager is or whoever, like you show something for the fans. Your main, like whoever deals, like whoever will give you the most value or who will value you the most are the fans in any way. In monetary terms, you're going to get paid anyway. $50,000 or 50,000 only, right? 100K, 50K here and there. So more or less. So you need to put up and show that you want to play for the club and you want to win. And I just want to see that. That is my whole every day. No matter what is the situation, you show that you want to win every day. If at least that is there, we can at least I can say that yes, players are giving their best. There is something else that is totally the root cause of all the problem.
then that has Yeah, to be but there. yeah, you were saying about the environment in the club, but we hoped, right, that that got changed with the change in It the from cannot, the Glazers to the Ineos of team. course, but it cannot change like overnight, right? Yeah, yeah, It will that's true. take time. That's It true. will take time. No matter which players come, the whole debate point is that these are 10x players. The most players that are there are brought by 10x. So, Hmm. or who are brought under his era or whatever his time at United. So Yeah, basically, I'm saying a player who is very ambitious in his previous role cannot come and become like that. Okay, man, this performance is okay. yeah, It has to be a collective effort, right? 11 players on the field need to feel the same way about the game to be able to yeah, make sure that they're going in the right direction. If one of them also is thinking that no, it's okay to lose a match, or it's okay that we see this match out, or we don't want to go up full 100 throttle in this match, then it becomes a problem at times. So that should not be the case today. I hope everything else about the lineup. Okay, let's check the bench. There is something interesting in the bench. So we have Jack Fletcher in the bench. yes. Here, like his growth has been good enough to promote him to the bench Do because we he see had. him coming on? No, I don't see him And coming on, but it's more of like giving him a bit of exposure at the young age because he has been shining for the at the youth level, playing yeah, midfield. but He without coming on, what kind of exposure? No, I think, see, if you're, I don't see this United setup being good enough for a youngster. Like I think we would have seen a much better growth of Kobe Mainu, for example, or Ahmad, if it was more of an settled United team. Be- Hmm. because where you don't have the burden of carrying the team on your own. Yeah, See, you if don't have to be always the main player when the ball comes main to you. correct. That is the So whole thing. now Ahmad, see, we United since Ahmad was bought to United, United has done zero for him. Whatever he has done it on loan. Sunderland. The Yeah, Sunderland or Rangers for that brief period. So Hmm. United themselves have done nothing for Ahmad. So that's Hmm. the point. That Only is thing that they can do is give him a contract. Yes, yes. So But he's that's right. That is a very good point because yeah, as a player's growth, also I think United as a club hasn't helped him. Just now, the loan spells that he has spent on it is totally what he has done over there with other clubs and other staff and other coaches and other exactly. players. So, what That he wasn't now it planned. is your duty at your club to see what he has learned and improved on which parts and to polish them and what are the shortcomings to make sure Yeah. that they are less visible on the pitch. Yeah, So that because is from the outlook from our outlook we can see there is a player in him. He can be mm, our main right wing player for years. mm, Same for Garnacho, same for mm, Hoylund, same for Xerxes even. That we can see mm. there is a different kind of player. So that's the point. And and people say with Rashford like his progression has stopped. He is now close to 28 and he isn't what Showing signs consistent of enough. yeah, he's Consistent not. enough. The point is he should be scoring at will at this At age, will, correct, starting from correct, this age. correct. But what is the problem is he doesn't even show consistency. Like he has to be Exactly. here, but he is not even here. He's below that also. That is the whole He's problem. below that, One and season he sometimes shows, one he season he shows that he is exceeds the there. level. He exceeds that consistency level, and then Hmm. he drops to a Rob, new low. A new new low, low yeah, he tried somehow finds. I exactly. don't know how he does that. Hopefully this season hasn't been that low, but yeah, it has been low. That Low it hasn't only. been that If you low. if someone has to give away their penalty for you to score a goal, I think it's low. No, but you see, like this season, Rashford, I can see him. Like if you like Yeah, after the there is. Barnsley game, Hmm. he has taken on No, players. He has been that is like again it was the again the Porto game. same topic, right? The same thing that you mentioned, right? The same point. He's also go if now we consider him as a player the same as players that you mentioned as Ahmad, where we can see there is a player. But if for Yeah, him also we have to think like that, then that is the problem, right? We cannot yeah, see that he's doing things right and then the output is not coming.
For in his case, we cannot consider that. In his case, it has to be there, Yeah, some it point, because has to be there, you've but given him that fat contract as well. You've hmm, given him that stature at club as well, where academy players are looking up at him for the pathway that you have made. So all of that also counts, right? You're trying to set a standard as well there, right? So but these little things matter. But again, I'm not blaming it on Rashford. I'm saying that he's doing better than what he has done previous season. So far, he's doing better than yeah, what he did but previous my season, I would say. thing is like But my point he is, was taken it off should at come through. Porto, right? That game, Hmm. I think I'm not sure why he was taken off. So we aren't helping for his cause also. That a player who like on the left hand side, he was our main threat. We had their right back and their right center back on the toes every time he was running at them, and Hmm. he was having a match there, but he was hooked off at halftime. So I'm not sure why he was taken off at halftime. So we aren't helping No, the cause also. because those two goals came from his side. Those two goals came from his side, and he was the player who did not track. But we That was also told genuinely you, that case. but but I can but get that, but yeah, like, see, but but that but whole, like, you are scoring and then again you're putting your team in that position where your scoring does not count. So that is yeah, your, but in it a way. was completely a defensive error from where Porto scored. Like it was from a dead ball situation, and the in the second half I know, I can get when that, but that that second goal Spanish also, the striker scored. two goals came from his side. Yeah, he was exploiting the high line and running and giving a 100-meter sprint to delete and Martinez every time he was played through. So that was like this is an issue like I don't where understand, United like, players Ten Hag haven't. also tells us that, like, in his press conferences, he says that they look around the mistakes and they go through the videos, and he's coming too early to the office to go through all the videos and point out the mistakes and whatever bullshit. Then why again every other match we are seeing Exactly. the same mistakes from and different and players? and I don't understand. and from Like, the what is this? Is this player coaching going on? Like, you find the player who made the mistake and then you are going to even telling that this thing you should not happen next time. Then someone else is committing the mistake. Then again you go and tell someone else. Then again and someone else will and commit. Then again you have to find and out. is it an one-on-one discussion only, or the team I don't isn't taking part in understand that discussion? what. And you said like That is and the you whole said point. right. Like, he's taking them in one by one or what? And another thing, and if you go by player, another player to whom I want to bring a point is Bruno Fernandes. Two red cards, back to back, in the most pathetic of the ways. The Porto red card was not a red card, to be honest. Porto red card was not. It was two Second yellows, year, I think. second yellow is okay. Yeah, yeah. Second yellow is okay. Second yellow, it was high boot. So Better than the Villa one. Better Spurs. than Spurs one. Better than the Spurs one. Spurs one was a Hmm. thrilling, when like it And was he more of a slept. batsman The main finding the point ball was to he hit. slept. He slept. And then First of also all, he slept. he had to like his conscience is telling him that you will have to touch him. Like he slipped and he put in a trailing leg on him. Like that was so bad. That was so bad. So we have our first comment on the live stream. Team of full Lorus. So I think this can be established again if we consider in the first 1 minute. I was seeing a stat that Brentford has scored four consecutive goal in their four consecutive matches in the first minute or the second minute. So can we break that? And it will be an achievement for us because in whatever form we are, it can be an achievement for us. So we will have to have a look at that side with 4 minutes left for kickoff. There is an anticipation like whatever, like as fans we forget what
the team has done previously. This international break comes and we just erase Yes, the this is very complete true. memory. I don't remember anything. What happened, Yeah, Aston Villa exactly, or exactly. Porto match? Like it's After you told me that in Porto match, then I had to recall what happened, how we conceded the goal. Then I remembered that Rashford made mistake. That is why he was taken off. Full, I was blank in that whole time. I was very happy that there was no, like, for some time we did not have to be with Manchester United. It was good, but again after a week I was getting really desperate to see them on the field. So fine, it's yeah. fine. They're So back finally. It is now on in their hands if they can. If we I, concede in the first minute, then it's done. Conceding in the first minute, let's see if that happens because like Brentford also has done it 3 4 times. So yeah, I think they did it again Man City too. So yeah, this is where yes, yes, they Man City. have started this run against Man City. Then they did it against Tottenham. Then Hmm. against West Ham, and then Then now, in Wolves. They now have done it against Wolves Wolves four celebrate. matches. So they've done it Brent, against 4 teams. We are the fifth yeah, one 76 seconds they have scored inside. minimum. Yeah, This is a late. সবচেয়ে late 76 seconds নিচ্ছে, right? তো yeah, 1 মিনিট, হ্যাঁ, 1 মিনিট। 1 মিনিট করে ওইটা বুলসের সাথে। ডালো আবার সন্তানকে নিয়ে এসছে, এটা ছেলে না মেয়ে? এটা ব্রুনোরও হতে পারে, কেন কি ওরা তো আবার চেঞ্জ স্ব্যাপ করতে থাকে এরকম। এর বাচ্চা ওর কাছে না, যায়। ওর বাচ্চা দুটো বড়, বোন বাচ্চা দুটো বড়, ছেলে আর মেয়ে দুটোই বড়। এখানে তো মার্টিনেজ লেফট ব্যাক দেখাচ্ছে। জনি ইভান্স তো ঠিকই খেলেছে, আমি বলবো জনি ইভান্স খেলুক সিবি। হ্যাঁ, ওদের সোয়াপ করার ব্যাপার আছে। ওরা এর মাঝখানে বার্নার্ডো সিলভার বাচ্চা আবার ব্রুনোর সাথে আহ, কোন একটা পর্তুগিজ গেমে বেরিয়েছিল ফ্রি কিক আরে তো অফ। ওটা পর্তুগালের খেলা, এখানে তো তো করতেই পারে ভাই, বললো চলে যা, রেড হাফ ঘুরে জ্যাক আয়। ফ্লেচার আছে আজকে কি, জ্যাক এনজিলের জ্যাক, কি যে খেলবে ভাই এরা। 1 মিনিটে গোল খেতে হবে না, এটা নাকি হ্যাঁ, একটা কথা। এইটাই মানে এই আজকে মানে আবার এই একটা রেকর্ড, ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইন্টারন্যাশনাল খেলা ব্রেকের মানে, ওল্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রাফোর্ডে খেলা ব্রেকের মানেই পর রেকর্ড। ফার্স্ট খেলা। হাফ টাইমে গোল দিলেই রেকর্ড, রেকর্ড দাও তো লেগে গেল। হাফ টাইমে যদি লিড করো তাহলে রেকর্ড দাও, ব্যাস। কত 100 বছর পুরনো রেকর্ড নাকি লেওরা রেকর্ড, ভগবান জানে। গোল ফার্স্ট হবে কি হচ্ছে, 1 মিনিটে গোল না খেয়ে যায়। মার্ক ফ্লেকেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। হ্যাঁ, মার্ক হতে লেকেন পারে। অব্দি পৌঁছাতে পারলে কোনো প্রবলেম হবে না, পৌঁছাক আগে তার দেখি। মানে ইউনাইটেড ভালো খেলেছে। যদি মার্ক ফ্লেকেন ম্যান অফ দ্য হ্যাঁ, ম্যাচ ম্যান অফ হয় দ্য তার ম্যাচ, মানে যেরকম ইউনাইটেড হেন্ডারসন ভালো খেলেছে। হেন্ডারসন হ্যাঁ, হ্যাঁ, হেন্ডারসন। ইয়ে, ঠিক। কিন্তু এটা কি, লাল জার্সি আর পিঙ্ক জার্সি কেন? ওদের একটা অন্য জার্সি ছিল তো কালো, ওটা পরা উচিত। পিঙ্ক কেন, একটা লাইটার শেড কি দরকার? এই যে টেনা কি বলছে হয়তো থমাস ফ্র্যাঙ্কে, তোরই কিন্তু নামটা উঠছে ভাই আমার চাকরিটা নেওয়ার জন্য। তুই আজকে কি করবি বল, আমাকে হারিয়ে দিলে কি চাকরিটা নিবি, নাকি আমি থেকে গেলে বেশি দিন চাকরি? থমাস এখন ওই ফ্র্যাঙ্ক, বেস্ট আছে, মানে ওই মানে কেন কি আমি যা খবর আরে পেয়েছিলাম বেস্ট ফেস্ট আমি সিনিয়র জানি না, সব যাদের জন্য ফালতু কথা। সব থেকে ভালো হতো থমাস যদি ফ্র্যাঙ্কের জন্য, যদি থমাস ক্লপ ফ্র্যাঙ্কে তুক্কু জার্মানিতে চলে যেত। থু করে এরকম করে যা- থু থু করে দেবে থমাস ফ্র্যাঙ্ক এই প্লেয়ার গুলো। থমাস ফ্র্যাঙ্ক আনলে হবে না ভাই, ও বড় বড় কথা ওর মুখে এত ইজি না এখন থমাস ফ্র্যাঙ্ককে আনার টাইম। তাহলে একদম বাচ্চা মাল খুঁজে আনতে হবে। এই প্রথম আমি দেখলাম ইউনাইটেড একটা হার্ডেল করছে, ফার্স্ট টাইম আজকে দেখলাম, এটা ফার্স্ট টাইম। নতুন। এটা এই হ্যাঁ, এই এটা নতুন, এবার সত্যি এটা শিখে নতুন। এসছে। কেন কি, এটা শিখে কেন কি ওরা এসছে। করে না? এইটা প্রথমবার ওরা সেন্টার ওই টস হয়ে যাওয়ার এটাই পর যে যার নিজ জায়গায় চলে যায়, অন্য টিম করে হার্ডেল, ওরা ফার্স্ট টাইম হার্ডেল ইন্টারন্যাশনাল করবে। ব্রেকে এটা শিখে এসছে, যে বলছে এটা তো আমার ন্যাশনাল টিমে ভাই, হয়। বুমু সব বলছে এ বাবা আমরা প্রথমেই ও স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এন্ডে অ্যাটাক করছি। এই সেম এটাই ছিল অবশ্য লাস্ট সিজন, ওই দিকেই দুখানা গোল হয়েছিল লাস্ট, উল্টো দিকটা। হটস্টারে খেলাটা লিস্ট হচ্ছে না কেন আমার এখানে? আচ্ছা আচ্ছা, ও দেয়নি ওদের সেন্টার, করবে কি করে 1 মিনিটে গোল? সেন্টারই দেয়নি, বলে যে চল সালা পারবি না, বলই দেবো না, থ্রিডি আয়। চেস, থ্রিডি চেস। হেভি খেললো কিন্তু এইটা ভাই, আমি তাই ভাবছি কি হলো, সেন্টার থেকে তো টেনশন হওয়ার কথা ছিল, তারপর দেখছি বলতো আমাদের কাছে, এই বলটা ধরতো, যা যা যা, আরে ক্যাসে,
দে দে তাড়াতাড়ি খেল একটু। ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন, হ্যাঁ মার্টিনেজ লেফট ব্যাক খেলো, লেফট ওহ, ব্যাক খেলো, কি আর হবে, ক্ষতি আর কি আছে, মানে কতই বার ক্ষতি হয়ে যাবে, সে একই ব্যাপার। জনি এভান্স লেফট ব্যাক আর মার্টিনেজ লেফট ব্যাকের কি এমন ডিফারেন্স আছে, সিবিতে ডিফারেন্স আসতে পারে, কতই বার, পাশের জন্য যদি সাপোর্টই না করতে, দারুণ, এই সারা হেভি পাস, এইসব পাস খেলতে পারলে কিন্তু খুব ভালো, লুকসর কমিটা একটু কম মনে হবে, পাসিং রেঞ্জ, পাসটা যদি খেলে দিতে পারে ফাট ফাট, এ বল ছাপ, দারুণ, ভেরি গুড, দেয়নি, 1 মিনিট হয়ে গেছে কিন্তু, চল ব্রেন্টফোর্ড, হ্যাঁ কি হ্যাঁ বড় হ্যাঁ টিম, হয়ে আছে। হ্যাঁ বড় হিরো, হ্যাঁ 1 মিনিটে গোল দিচ্ছে সবাইকে, এত বড় হয়ে গেছে, দিয়েছি বলই দিতে দিইনি, সেন্টার নিয়ে নিয়েছি, বলেছি দেবো না বলই তো। বল, এবার এটা হ্যাঁ। কি খেলা হচ্ছে, ব্রুনো ফার্নান্ডেস লেফট সাইডে একদম এরকম পোকা পোকা, এই ঢোকা, ওহো, এই এই, ঠিক আছে ঠিক আছে। বাবা ফ্লিকেন তো একদম হাত ফাত পাম্প করে একটুখানি সে- আগে আসতে পারলো না, এটাই পাঁচটা তো খেলবে, এগুলো একটু আগে থেকে বুঝতে হবে ভাই, একটু আগে 1 সেকেন্ড আগে এলেই গোল, কিসের ফাউল, এ বল ছাড় ক্যাসেমিরো, আরে ভাই ক্যাসেমিরো, আবার এক আবার রোগে এক, ভোগে ভাই, এক রোগে ভোগে, আবার আটটা এক। আটটা, ঠিক আছে, এই বুমু, বুমু ভার্সেস মার্টিনেজ, ঠিক আছে, বুমু পালাচ্ছে, একটু হয়লুনটা একটুখানি যদি একটু 1 সেকেন্ড আগে আসতো, এটাই বলছিল, টান টান বলছিল, হ্যাঁ এই তো এসছে, এটা কিভাবে অ্যান্টিসিপেশন। এলো, ভাই এটা তুই কিভাবে অনেক এলো, আগে আমার। না না এই টাইম ফ্রেমটা কিভাবে এলো, হ্যাঁ এটা সেট করলাম এই আমরা। এ Yeah, yeah, yeah. Oh my god. জনি এভেন্স হেডটা দিয়ে দে, নাহলে ছেড়ে দে, এ বাবা, ভাগ্যিস ও পায়নি, ইস, ভাগ্যিস, দারুণ থ্রো, বাবা এর তো আবার পিনক, হ্যাঁ পিনক থ্রো হ্যাঁ। করবে একদম বক্সের গোড়ায় গিয়ে বল করবে, পিনক অত লম্বা, ওকে ভাব হেড করতে রাখে না, তুই ছুড়বি, ওদের আছে ওদের ওদের আছে লিভারপুলে। এই ওনা না। এই হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ছোট হ্যাঁ ছোট ছোট যেটা গান বলছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ মার, গার্নাচো। হ্যাঁ না সাব্বাস, না না। গুড বল গুড বল গুড বল, এটা পড়লেই, সেভ। ড্রপটা পড়ে গেলেই হয়ে যেত, ইস সারা পড়তে দিল না ড্রপটা, না আমি যেটা এদের দেখলাম এরা লিভারপুলে দুটো প্লেয়ার নিয়েছে, একটা হলো এই ভ্যান্ডারবার্গ যেটা বাহ ডিফেন্ডারটা ও খেলেছে খেলছে, লিভারপুলের হয়ে। আর কারভালোকে লিভারপুলে ওরা কত বেঞ্চে খেলেছে, রেখেছে। না যে খেলেনি কিন্তু ব্র্যান্ডের, ওরা দাম এটাই পেয়েছে, তো মানে লিগা, ভালোই দাম পেয়েছে। হ্যাঁ 20-22 মিলিয়ন, 15-20 মিলিয়নে নিচ্ছে, এটাই তো, না খেলে ওদের 20 মিলিয়ন দাম পেয়ে যাচ্ছে, যে খেলছে সেও পাচ্ছে না এটা দাম, এলাকা অত ভালো প্লেয়ার, ও নাকি ন্যাশনাল, মানে ওদের দেশের জন্য খেলে, সেখানেই ওর দাম পাওয়া গেল না, আরে ব্রেন্টফোর্ড কি করতে চায়, ওরাও তো বল রাখতেছে না, তো বলটা দিয়ে দে আমাদের, দে, বাবা 55% ইউনাইটেড উইন, প্রবলেম আছে প্রবাবিলিটিতে, অঙ্কটা ঠিক করেনি। ভাই আজকে যদি আমরা হারি আর লেস্টার জেতে, লেস্টার গোজ অ্যাবাভ আস, এটা আমি জানি, রাখো, ইস, এলাঙ্গাকে ও এখানে প্লেস, গালাগালি দেওয়া হচ্ছে, বলছে কিন্তু এলাঙ্গার কিন্তু বাজারে দর আছে, ওকে নিতে চেয়েছিল কে, এডি হাও। এ সাব্বাস ডিলিট, দারুণ, এটা নতুন প্লেয়ার, বুন্ডেস লিগা থেকে এসছে। কেভিন শার্ট, আগের সিজনে ছিল, এ নতুন না, আরে কর থ্রোটা, আবার থ্রো, আমাদের থ্রো তো লোক ডাকতে হচ্ছে,
টেকে আগে প্র্যাকটিস করে না নাকি ভাই? আমার তো লাগে ভাই এরা থ্রো ফর কিচ্ছু প্র্যাকটিস করে না। তাহলে টাকা দিল না কেন? আরে টাকা দিতে চাইনি অত টাকা, 60 মিলিয়ন চেয়েছিল আরে নটিংহ্যাম ওটা ফরেস্ট, তখন 60 না 70। তখন তখন মার্টা ফাটা ছিল ওই জন্য পারেনি, সিম্পল কথা। এটা এরা থাকলে বিক্রি করে দিত। আরে না না, এই সিজন আমি বলছি নিউ ক্যাসেল নিতে চেয়েছিল নটিংহ্যাম ফরেস্ট থেকে, ওইখান থেকে আমাদের 25% মানে ক্লজ ছিল যে আমরা পাবো ওইখান থেকে কিছু টাকা। 12.5 মিলিয়ন পেতাম, 60 মিলিয়ন। হ্যাঁ, তো 15 মিলিয়ন, 12.5। ওইটা তারপরে আর নিউ ক্যাসেল দিতে চাইনি। 15 এলো মিলিয়ন তো পল মিচেল নতুন। কাটিয়ে নিল। কি দৌড়াচ্ছে, দৌড়ে চলে গেল, ওর কত দিন চলে যাচ্ছে ওর গায়ে। আরে বলটা জিততে চাচ্ছিস তো, একটু পাটাকে একটু ছোট কর, খেলাটাকে একটু কাছে রাখ বডি। এ বাপ রে বাপ, কত বড় সুইচ! বাবা, ও পায়ে বসালো কি? বাবা, দেখি, ঠিক আছে, ঠিক লিভারপুল আছে। লিভারপুলের পোটেনশিয়াল সালা রিপ্লেসমেন্ট কিনে নেওয়া উচিত এখন এখন সারা যাওয়ার পর ব্রায়ান কিন্তু বুমু, অনেক দাম চাইবে। তো দিয়ে দেবে ওটা। বুমু কেন, কুডুসকে নিক আমি বলবো, ওই সালাতেই না, রিপ্লেস। কুডুস অনেকটা রাইট না, কুডুস তো তো বেটার অন দ্য রাইট। তো তোর বুমু তো রাইট। না না, কুডুস লেফটে, ওইখানে তো বাবেন খেলে রাইট। কুডুস লেফট রাইট মিডিল সব পারে, মোহাম্মদ কুডুস। পরের দিন পারবে না, এটাই যা। পরের দিন ভালো হয়েছে ভাই, দুটো চড় মারলো দু হাত দিয়ে, দারুণ দুটো চড় মারলো। প্রথমে একটা ভ্যান্ডেবেনকে এরকম করলো, মুখে ফ্যাট করে একটা চড়, তারপরে পাপের মাটার সারকে দিয়েছে একটা চড়। আমাদের আমাদের আর কেউ আসবে না। কুডুস আমাদের, এই আরে বল মানে পেয়েছি, বল পেয়েছি। এতটাই চল 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 চল। এতটাই কনসার্নিং আমরা এরিক টেনেক থাকতে সব থেকে বাজে অ্যাটাকারটাকে নিয়েছি ইয়ের থেকে, আয়াক্স থেকে। চল গান্ডাচো। আর বাড়া নে গোল নে, কি? কর্নার কর্নার। না না, গোল কি? ওর গানে তো দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে কি এই যে করছে ও? ভ্যান্ডেনবার্গ, এ হলো নেক্সট। নেক্সট হাঁট লাউড়া, কোনো কিছু না। নেক্সট না না, বলতে বলছি হবে। কিছু নেক্সট না। এক নজর ডার্বির ওপরেও রাখি, আজকে তো ডার্বি আছে। কি স্কোর? ওইটাও অ্যাড করে দিন নিচে, এইখানে পাশে করা যাবে? না, ওইটা ওইটা হবে না, ওইটা হবে না। কি হবে না মাল্টিপল ওটা তাহলে, মেন। মাল্টিপল স্ক্রিন লাগবে তাহলে। ঠিক আছে, 0-0। আচ্ছা, জিরোই হবে। গোল করবে একটা, জিতে যাবে মনে হয়। অ্যান্টনি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছিল, কোথায় বলছে এগুলো ওর জানি না। ভাই, ও এইগুলো এইগুলো ছোট ছোট বাইটস, রিপোর্টাররা আসে বলে যাও। টেস্টটা একদম বিচ্ছিরি। হ্যাঁ ডিসজয়েন্টেড, মানে যতটা আগে এই এই এ এ এ এ এ খেলে নিল। ইউনাইটেড হলে এখানে কোনোদিনই ভেঙে আমি তো ফেলতো। কোনো প্রেশারই দেখলাম না। দুটো দিক খোলা, দুদিকে যে কোনো দিকে চাইতো ঘুরতে পারতো প্লেয়ারটা, আরে সামনে থেকে প্লেয়ারটা আসছে। ওকে দৌড়াতেও ঠিক আছে। সাব্বাস, হ্যাঁ, ভেরি গুড, দারুণ রে। এইটাই র‍্যাশফোর্ড করে না। দেখো আবার চলেও এলো। এইটা করতে হবে বলছে, এটাই হচ্ছে কথা। মাস্ট, এইটাতে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। গার্নাচো কি আর্জেন্টিনার সাথে গেছিল ইয়েতে না না ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকে? না, না, গান্নাচো আমার কেউ যায়নি এটা। তাই ঠিক আছে। ইনজারির নাম নকশা করে সবাইকে রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ, এই মিনিংলেস দারুণ খেলাগুলো, পাস ছিল। আরে ভাই, গান্নাচো ভালো, কি ভালো পার করেছে। এই মিনিংলেস খেলাগুলো না খেলাই ভালো। ডিরেক্ট। আরে জনি, ঠিক আছে ঠিক আছে, চল ডিলিট আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রেস করতে গার্নাচো পারে না বলার প্লেয়ারটা। নাই কাক, হ্যাঁ এটা ঠিকই। এমনি যেই পিচে খেলাটা হয়েছে বলিভিয়ার সাথে, ওটা পুকুরে হ্যাঁ মানে চল। ওয়াটার পোলো না কি খেলা হচ্ছিল কি জানি। এ- সাব্বাস। এই এই কি করছে ক্যাসেমিরো এরিকসন, কি ঘুম! এটা এটা ফাউল, কি করে ফাউল? এটা তো ও মারলো ওর হাঁটুটা, ওর মাথায়।
ও ওকে হাঁটু দিয়ে মাথা দিয়ে হাঁটুতে মারবে, এটা কোনো ফাউল হয়? ভাই এটা কি ফাউল? ভাই মাথা দিয়ে হাঁটুতে মারছে, এটা ফাউল? আরে এটা তো ওর হাঁটুটা এসে ওর মাথায় লাগলো, ও তো দাঁড়িয়েই আছে ওখানে, ও তো আর এগোলো না। ও ডিলিট ওর অ্যাকশনটা কমপ্লিট করার পর আহ এ সুস্থ হয়ে গেল লিন্ডেলফ রেডি, কিন্তু। এ সুস্থ লিন্ডেলফ হয়ে রেডি। গেল কিন্তু। মার্কেট বন্ধ হলো আর এ সুস্থ হয়ে গেল। ও তো মার্কেট সুস্থ হয়েছে। খোলা খোলাকালীন, ভাই, অনেক অনেক মার্কেট একদম খোলাকালীন তোগলা প্লেয়ার আছে। হাতে ক্রাচ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে হ্যারি, সব ছবি, সব ছবি কাজ নেই। হ্যারি, হ্যারির হ্যারির কি চোট? হ্যামস্ট্রিং, রাইট, কিছু হবে। যে অজয় দেবগন নেক্সট ইউনাইটেড কোচ। ঠিক আছে ভাই। মাঝখানে কিছু কথা উঠেছিল যেইখানে কিন্তু আহ, বলছিল যে দেয়ার ইজ আ ডিসজয়েন্ট বিটুইন কোচিং স্টাফ অ্যান্ড এরিক টেন হ্যাগ। হোক, আমার কি আছে, হতেই পারে, বুঝলে ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছে ডিলিট পেয়ে যাবে, কনকাশন সব। হ্যাঁ হতে পারে, মিস্টার রয়কে ওয়াইন্ড আপ করার জন্য খবরগুলো বের করতেই পারে। ওয়াইন্ড আপ হয়ে একটু মাঠ, এমন কিছু করার যেটা দিয়ে আমরা জিততে পারি। ড্যামস গার্ড প্লেয়ারটা খুব ভালো খেলেছিল ইউরোতে 2020। যে হেয়ারলাইনের পরিস্থিতি, আমি কিছু বলতে চাই না। আমার আরো কোন চুল আছে ওর থেকে। ডিলিট যদি উঠে যায়, নামবে লিন্ডেলফ, খেলাটা পুরো নষ্ট। এই মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ভাই। রক্ত বেরোচ্ছে ওই ভাই জন্য আমি ফুটো দেখলাম। ফুটো করে দিয়েছে মাথা। বলছে আমি খেলবো। বলছে ভেজিটা হেয়ার লাইন। জ্বালিয়ে দিল ডিলিটের টাক। এ ভাই লিন্ডেলফকে না হবে। না এখন 10 জনে খেলবে। এখন না। এ বুমু নেবে মনে হচ্ছে। মেরে এখান থেকে গোল করতে পারলে করে দিক, করতে পারলে করে দিক, কি করা যাবে। হ্যাঁ ফাউলটা তো আর ঠিকঠাক হলো না। ঠিক আছে, এখন এখন স্টিচেস দিচ্ছে। শীত দেবে, ব্যান্ডেজ দেবে। ভাই এরা খেলছে কি ঢ্যামনা, 10 জনে আমরা খেলছি, ওরা খেলেই যাচ্ছে। কি বন্ধ করে দেবে ভাই? লিন্ডেলফ, থ্রো ইন মাঠের আমাদের। বাইরে ডিলিটকেই মার, ডিলিটকেই মার, মার। ওরা ওকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে আটকে রেখেছে যাতে ওর কাছে বল না লাগে। আরে ভাই কিছু একটু খেল তো ভাই, তখন থেকে ব্রেন ফাটকেই খেলে যেতে দেখছি। সেকেন্ড বল জিততেই পারে না। যে ফুল সার্জারি চলছে পিচ সাইডে। হ্যাঁ এরা মানে ফুল ইকুইপ, ওই ব্যাগে কি কি না আছে। ভাই মানুষ মরে গেছে,
থেকে বাঁচিয়ে আনার মতন অব্দি ইকুইপমেন্ট আছে ওখানে। খেলেই যাচ্ছে এরা। আহা! এই! খেলেই যাচ্ছে ভাই, ঠিক আছে, ঠিক আছে। খেলেই খেলবেই, যাচ্ছে 10 সময় জনে খেলছে তো। খেলতে। এইবার নামলো। ঠিক আছে। খেলে নে ভাই, পারলে। লিডলককে আমি দেখতে চাই না। আহ, ঠিক আছে, এই! গুড ব্লক। রাখ রাখ রাখ, কেউ নেই কেউ ঠিক নেই। আছে, ঠিক আছে। আরে আয়, ওনারা আসছে তো। আরে কি ভাই হয়লুন্ড, এইটাতে ম্যান বিট করে দিচ্ছে, তাহলে আর তোকে খেলানোর মানে কি? ওরে বাবারে বাবা, পড়ে গেল। এই ডিলিট ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক ওরে আছে চল। বাবা! সাব্বাস, সাব্বাস। চিকেন ভাই ভালোই, পুরো এ জানে। একদম। রেডি ফ্লেক। আরে কর, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কর। এইগুলো একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে থ্রোটা। ওইখানে কেউ নেই যখন এরিকসনকে ফটাফট করে তাড়াতাড়ি করে খেলাটাকে সুইচ করে দে। চলে গেছে ডালো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাইট উইঙ্গার হতে, ডান দিকে একদম। কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দেখ, তিনটে ডিফেন্ডার মিলে খেলছে। ওকে দেখ, ও রাইট উইঙ্গার, র‍্যাশফোর্ড মাঝখানে। এটা কি খেলা হচ্ছে? এটা বোঝা তো খুব মুশকিল। 3-2-5। আরে সাবাস! ও খেপা কার্তিক। রে শালা কি পাস! কি পাস দিচ্ছে! মাথা ফেটে গিয়ে তো পুরো পায়ে বল রাখ ভাই, একটু পায়ে বল রাখ। আমি পারছি না, মানে অলরেডি ফেড আপ। আমি 17 মিনিট হয়েছে, এতদিন খেলাটা 17 দেখিনি। মিনিটও হয়নি। 17 মিনিট তো হয়েছে, 5 মিনিট ধরে তো রক্তই পড়লো। উফ, 10-12 মিনিট হয়েছে। তার মধ্যে এইরকম। এই বলটা যেন না পায়। এটা আটকাতে হতো, দাঁড়িয়ে দেখলো। আহ! আর ওরা ওফ! ওয়ান টু কি খেলে, লেন্স ওয়ান গার্ড। টু খেলে খেলেই যাচ্ছে। আহ! আহ, সুন্দর। দুটো প্লেয়ারের মাঝখানে খেললো বলটা, যাতে কেউ কমিট না করতে পারে। থ্রো। একটু অন্য ম্যাচের স্ট্যাটাসটা দেখে নিই, অন্য ম্যাচে কি চলছে। ঠিক আছে, জিতছে ওরা, যারাই খেলছে। আর কি হবে? অ্যাস্টন ভিলা ফুলহ্যাম 1-1, মর্গান রজার্স আর রাউল হিমেনেজ গোল করেছে। দারুণ, দারুণ মর্গান। গুড সাউথহ্যাম্পটন বল। সাউথহ্যাম্পটন 1-0 জিতছে। আগেন্স্ট লেস্টার, হ্যাঁ। বাকি 0-0। ইপসুইচের খেলাটা সবে শুরু হয়েছে, কারণ কি ওইখানে কি ট্রেন বিভ্রাট হয়েছিল। ট্রেন? হ্যাঁ। আরে ভাই, একটা কর্নার থেকে গোল চাই। কর্নার থেকে একটা গোল চাই। ভাই ওর মাথা ফেটে গেছে, আর কিছু করার নেই, ওকে। ক্রস। ওর বাবা! সাব্বাস, বলে অন দ্য বল পুরো। কোন রকম ভাবে বাইরে না এটা। চল রেফার, তোর বাদ মাইনাস। দেখা। আরে ঠিক আছে। বাপরে বাপ, 40টা ফ্লো এলো বলটার দিকে, 40 জন এলো একটা ক্রস আটকাতে কোন হলো। উফ, দারুণ জনি এভান্স, কি সুন্দর মারলো গিয়ে, মার প্লেয়ার শুদ্ধ। সবাই ফার্স্ট বারে সবাই চলে কেউ আসছে। একটা যদি ঠেকাতে পারে, মার্টিনেজই পারতো। আর একটা কর্নার, চলো। দুটো অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেল।
একটাও নট অন টার্গেট। হ্যাঁ, রাহুল হিমেনেজ ভালোই খেলছে। এই এই ওহো, এই গোল! এই গোল, আট! এবার গোলটা দে। আট! ও কি গোলের বাইরে হেডটা দিল র‍্যাশফোর্ড? আমাকে বোঝা। আর এটা কি করে ওর হাত থেকে বেরিয়ে গেল পুরোপুরি? আমি হঠাৎ করে দেখছি বল হাওয়ায়। ওই লিখলো মার্ক ফ্লেগেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, আর মার্ক ফ্লেগেন বাবা, র‍্যাশফোর্ড তারপর এটা কি হেড দিল? ভাই ঢুকে যাচ্ছিল। ই বাবা! র‍্যাশফোর্ড এটা কি হেড দিল? এই হেডটাও কোতনি দিল। ও ইয়েতে খেলাতে চেয়েছে। ধর ধর ধর, কান্না হচ্ছে, বলটা ধর, ডালোকে দে। ঠিক আছে। ওনানা সে গুড। হ্যাঁ, হয়লুন্ডের থেকে এটা পাওয়া যায়। একটু ফিজিক্যাল আছে তো, মানে গায়ে গতরে খেলতে পারে। জার্সি তো আবার একটু বেশি শৌখিন, একটু আর্টিস্ট আছে। ও অনেক বড় চেহারা। আরে খেলা ভাই, তোরাই বল রাখছিস তো, খেলা ভাই এত কি। বক্সের বাইরে বল আছে, ওদের ভয় করে ওদের, ঠিক আছে, ওরাও জানে। সাবাস ক্যাসেমিরো, এইভাবেই যেতে হবে প্রত্যেকটা বলে। এই যাস না, যাচ্ছিলি গো, জালো, জালো না, ওইখানে যাচ্ছে ওই বলটা আটকাতে। ওইখানে পিছনে ওইখানে ম্যান। মানে পায়ে মনে হয় স্কেটিং বোর্ড লাগানো আছে, ও পৌঁছে হয়লুনকে যাবে দেখ, ওরকম। হয়লুনকে দেখ, আরে পোকাচোদা ওর প্লেয়ারটাকে চার্জই করলো না, ওর পাশে পাশে দৌড়ে গেল। আরে এরা কি প্রেস করে, এরা কি শেখে, এদের এরা শিখে, এরা পারবে না আমার মনে হয়। প্রেসিং সিস্টেমটা এরা শিখতেই পারে না ভাই, কারুর আরে আন্ডারে তো এদের প্রেসটা সিজনের শুরুতে তো ভালো ছিল, আমি জানি না প্রেসিং আরে স্ট্রাকচারটা মাউন্ট কোথায় মাউন্ট উঠে গেছে। খেলছিল তখন। আরে তো তাহলে ওইটা কোনো প্রেসিং স্ট্রাকচার না, যদি একটা প্লেয়ারের আধার আরে করে তুমি কিছু তো ওই একটা, ওইটা ইয়ে আরে করো। আমি তো দেখতে পাচ্ছি যারা খেলছে তারাও প্রেসটা কি প্রেস করছে, বাজে প্রেস করছে, তো আর কি, এটা তার সিস্টেমের কি দোষ? পাশে প্লেয়ার বল নিয়ে হাঁটছে, যদি প্লেয়ার দৌড়ে যদি না যায়। আরে এরা কমিট করে না, এটাই হলো প্রবলেমটা। এরা আরে পুরো কমিট করলে কোথায় কমিট করতে হবে, কোথায় করতে হবে না, এটাই জানে না ওরা। এটা এখন এখন আরে এই প্রেসটা খেলে লাভ নেই ওরা এটা। ওরা ওরা বেসিক কথাটা হচ্ছে, একটা প্রেস মানে তো একটা টাইম আসবে যেখানে ইউ উইল বি উইনিং ইট। একটা তো টাইম আসবে হ্যাঁ, যেখানে তোর বলছে বল জেতার চান্সটা বেশি। জার্সি ওদের কখনো আসে না, গোল মিস ওদের করবে, অলওয়েজ এটাই চলে, ওরা আরসি। দে আর অলওয়েজ চেজিং। হ্যাঁ, জার্সির অনেক গোল মিস আছে। একটু বেশি সুখী প্লেয়ার, মানে বলটাকে মারতে ওর কষ্ট লাগে, মানে ও ভাবে মানে বলটার গায়ে আঘাত লাগবে, ওর লাগবে বলটার, মানে একটু ওরকম আছে। চিকি ফিনিশ করতে চায়, চিকি। বলছে, রাগ করিস না, এরা এরমই। মানিয়ে নিতে হবে নাকি এরাই এদের সাথে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভাই, কি কিছুই দৌড়াতে পারে না এরা। আমার তো মনে হচ্ছে ওনানা ওনানা সিবি খেলে দেবে এবার, বলবে তোরা সাইডে হাট, তোরা সাইডে যা, আমি মাঝখানে আসছি। আরে নে ভাই, এবার তো নে, ঠিক আছে চল। আরে বাবা, কর। কষ্ট কর। আবার রিসাইকেল কর। না দেখে ইউনাইটেড কে মনে হচ্ছে একটা গোল দেবে। আহ, কেন খেলছো তো খেলুন। রাখ ভাই, এখান থেকে আর ক্রসটা করিস না না, না, কিছুই হবে। বস বস বক্সিং ম্যানই নেই, এরিকসন এই একটা হলো। এই ওকে ওকে ওকে। আর কি ওকে, সেভ 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 আছে। বাইরে যাচ্ছিল।
হয়লুন্ড কিন্তু অ্যাম্বিশাস আছে, বা পায়ে নিয়ে ডান পায়ে ফিনিশ করতে চাইছে। অ্যাম্বিশন দিয়ে আমি কি করবো, রেজাল্ট নেই, কিছু নেই। মারুক, ঠিক আছে, আমার কোনো প্রবলেম নেই সব শর্ট ফর্ম। 4টে কর্নার হয়ে গেল ইউনাইটেডের। বল। হাট। আরে জনি, জনির ফুটবলিং আইকিউটা কিন্তু ওই অ্যালেক্স ফার্গাসনের প্লেয়ারদের মতো। কিছু বলছিস না, এবিলিটির তফাৎ, আর কিছু না। ও জানে খেলাটা ওইভাবেই দেখে এখন, তার স্মার্ট। মানে এটা আরে ও গান্ডু র্যাশফোর্ড, খেলা ক্যাসেমিরোকে বলটা তাড়াতাড়ি এই সাইডে আন খেলাটা তাড়াতাড়ি। আরে র্যাশফোর্ড এর মাঝখানে কি হচ্ছে এটা? আর এটা কেন খেলছে ও মাঝখানে, আর এটা কি বল এগুলো, কি কেন খেলছে এগুলো আমি জানি না। কি পাস! আরে মাটিতে পাস দিয়ে পাশের জোন খেললা ওরা। এটা কি খেলা, কিছুই মানে মানে কোনো গেম প্ল্যান ছাড়া নামলে এরকম হয়, মানে বল নিয়ে কি করবে এটার কোনো টেমপ্লেট নেই ওদের কাছে, মানে বল নিয়ে আমি এটা করব, এটা করব, এটা এটা জানে না ওরা। এই দেখ এই করে ওরা চেষ্টা করে, সেটা তো ওদের মানে অকাতের মানে বাইরের মানে জিনিস করে করে, ওদের এটাই আমি দেখি। ওদের পুরোটাই ইমপ্রম্পটু, মানে অন দ্য ফিল্ড ওরা এক্সিকিউট করতে চায়, মানে মানে এটা কি ওরা কি জানে না, মানে ওদেরকে বলে বলে দেয় না যে তুমি এরকম জায়গায় বল পেলে এরকম প্যাটার্ন অফ প্লে হবে। নিশ্চয়ই বলে ভাই, এটা কোনো কথা বলে দেয় না। ওরা পারা ভুলে যায়, না হলে ওরা ভাই পারে না, এটাই হচ্ছে কথাটা। ওরা তো একটা না আগে তো প্রথম ভাই এরকম, ওরা ভাই কিছু একটা শেখে। ভাই ওরা কি চেষ্টা করলো, কি চেষ্টা করলো, ওই পাঁচটা কেন করলো হঠাৎ? কোনো প্রেসার নেই হ্যাঁ, বলের আউট অফ ওপর, নোওয়্যার, আউট অফ কোনো কিছু নোওয়্যার। নেই, দাঁড়িয়ে আছে ফ্রি মস্তিতে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করছি, হঠাৎ বললো একটা এরকম একটা ডায়াগোনাল খেলে, যেটা 40 হাত হ্যাঁ, দূরে নিজেকে গিয়ে পড়লো পিল্লো, টানলো। নিজেকে পিল্লো ভাবলো মানে। লেউড়ুলো বানা পিল্লো। আহ, হলিউডের বুকে বল বসিয়েই যাচ্ছে ওনারা। আরে কি ভাই, ও হাত দেখাচ্ছে ঠিক আছে। লিজান্ড্রো মার্টিনেজ। হ্যাঁ, তো ওটা তো ওরই দিকে ছিল, ঠিকই তো করলো, ও তো দাঁড়িয়ে গেল। আরে তো ওরই তো দিকটাই ছিল, মার্টিনেজের উল্টো দিকে হয়ে যাবে তো কভার করতে গেলে প্লেয়ারকে নিয়ে। হ্যাঁ আরে ঠিক আছে, সাব্বাস। খেলা ভাই খেলা, আরে আরে মারা মাথা লাগিয়ে দিল, ফাউল দেবে না? ঠিক আছে, দিয়েছে। যারা বাল দিয়েছে দাঁড়াতে বলেছে। ঠাই ঘুরিয়ে দিয়েছে, ঘুরে গেছে কোন করলো রে ওকে। তো দারুণ, তারপর ওকে কে মারলো, ও ধাক্কা লেগেছে, হাঁটুটা লেগে গেছে। সাউথহ্যাম্পটন 2-0। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা হেরে গেলে লেস্টার আমাদের উপরে চলে যাবে কোনো মতে। মার্টিনেজ পেনাল্টি সেভ। হ্যাঁ, আন্দ্রেস পেরেরা মিস করেছে, পেনাল্টি মিস করেছে। ব্রাজিল আর্জেন্টিনা, এখানে হেরে গেল পেনাল্টি ব্রাজিল। সেভ। তো হেরে গেল ব্রাজিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে সেভ ভ্যান্ডেনবার্গ দেখলাম আমি, সেভ ভ্যান্ডেনবার্গকে দেখলাম। এ বাবা, এটা কি হইলুমটা এটা ভাই! এটা এই এই বলটা নিতে পারলো না, এই বলটা নিতে পারলো না, আমি জানি না। আরে মার,
এরা See পাতি that? বল চোটটাও খেলতে পারে না, এরা পাতি বল চোটটাও খেলতে ভাই পারছে ওই না, আমি আর কি আয়ার বলবো। র্যাশফোর্ডকে দৌড় করিয়ে করিয়ে নিয়ে এসে খেলে নিয়ে চলে গেল, এখনো বল ওদের কাছে। ক্রিস্টোফার আয়ার, এটা তাল গাছ। তারপর ওফ, ক্রিশ্চিয়ান নরগার্ড, কি শট! মানে ভাই কিছুই পারে না ভাই, প্লেয়ার গুলো দৌড়াতেও পারে না, পাসও করতে পারে না, কিছুই দেখছি না আমি যেটা বলতে পারি যে ওরা করছে নিজে থেকে। খেলছে কেন খেলছে, আমি তো বুঝে পাচ্ছি না খেলতে এসেছে কেন ভাই এরকম করতে হলে। কি কারণ ভাই, মাঠে নেমে গেছে। হ্যাঁ জাস্ট নেমে গেছে ক্রিস্টোফার মানে কি ক্রিস্টোফার আয়ার নিয়ে চলে যাচ্ছে র্যাশফোর্ডকে, ভাবতে পারছিস ও নাকি এত জোরে দৌড়ায়? আর কি, আর কি দেখবো? মানে ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না ভাই, মানে কিভাবে খেলবো না খেলবো, কিছুই নেই খেলাটায়, এটাই পারসিস্ট করে যেতে হবে, কি আছে। আবার মানে আমি যা দেখতে পাচ্ছি ইউনাইটেডের খেলার বেস্ট চান্স অফ স্কোরিং ইজ আইদার পেনাল্টি অর অর ব্রেনফোর্ড মিস্টেক। আমি আর কোনো চান্স মানে কিছুই ক্রিয়েশন ওয়াইজ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক, এখন অব্দি দেখলাম 30 মিনিট হয়ে গেল, দুটো টার্গেটে অ্যাটেম্প্ট আছে কেন? আরে খেলায় ক্যাসেমিরো গ্যাপটায় আয়, দে ডালোকে দিয়ে দে, ডালোকে দিয়ে দে, আরে দিয়ে আরে দে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ক্রস কর, গুড ক্রস, ঠিক আছে, এরকম বুলেটের মতন ক্রস কর আরো 4-5টা। আটকে গেছে, আটকা বাড়া, দুজন মিলে দেখছিস কি? ওরা ভাই একদম ডুয়েল জিততে পারে না, বডি ইউজ করতে এরা একদম পারে না। ওই যেরকম লিভারপুলের আর্নে স্লটের এই সিজনের শুরুতে প্রি সিজনের মধ্যে ওই গদি দিয়ে ট্রেনিং করাচ্ছিল বডি ইউজ করানো, হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ। ট্রেনিং দিতে লাগলো। এটা পারেই না বডি ইউজ করতে, এভিডেন্ট ভাই, তার গানের চোখে দেখ, দুজন মিলে পিছিয়ে দিল, ওখানে কিছু করতে দিল না। এরা বডি ইউজ করতে পারে না, আমি দেখছি তো, গত বড় হোক ছোট হোক, বাট স্মার্ট ওয়েতে বডিটা ইউজ করতে এরা জানে না, এগুলো শেখাতে হবে এদের। নেম দে, ই বাবা, Yes, yes, ই yes, yes. বাবা। What? What? অফসাইড, ফাউল, কিছু না, গোল মিস, দারুণ। ভাই ওপেন ছিল। ওয়াহ, ভাই 11টা ওপেন গোলের চান্স ছিল। অ্যাসিস্ট আছে এই ব্যক্তিটার। ওহ, ওহ বাবা, এইটা মিস, হজম হবে এগুলো গোল খেয়ে গেলে? হ্যাঁ ঠিক আছে চল খেলা। হ্যাঁ, কর্নার কর্নার কর্নার। বাবা, একদম বাবা, হসপিটাল মানে জিরো জিরো পেসে পাস ব্যাকটা করলো, মানে তোকে দেবো না কিছু।
কি ভাই, কি এটা, কি কি এটা, কি এগুলো কি ভেবে করে মানে? একটা হয় অ্যাম্বিশন, একটা হয় উইশ। ডিলিউশন। এরা ডিলিউশনই আছে। ওরা কথা বলছে ওপর নিচ করতে পারে না এরা, চাপ দিতে গেলে চাপ আমরা খেয়ে যাই। রেনে হাত বলছে যে দিতে হবে, কিছু করার নেই, চলো কষ্ট করা হয়েছে। মার ই বাবা, ভাই পুরো পুরো মিস ফায়ার, মানে বিগেস্ট মিস ফায়ার ডালো, ওরকম। ঠিক আছে ডালোটা এটা এবার। কি করে এগুলো? আরে কি খেলা সার্কাস দেখাচ্ছে ও তখন থেকে। হুম, নাইস টার্ন, চল ওর। দারুণ ঠিক ফাউল আছে হয়েছে। ভাই, ঠিক আছে, একটা ঠিক বলটা আছে। ধরে, হ্যাঁ ভেরি গুড। তারপর আর কিছু হবে না। আরে গুড মর্নিং, গোলে মার না, গোলে তিনটে চা কাঠির মধ্যে মার না শটটা, বাঁ পায়ে মারবি বলে এরকম। আরে ভাই এইগুলো কি করে নিয়ে নেবে রেফারি? তাহলে আর কি কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল খেলবে? এই কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবল গুলো তো তো কিছু করার নেই, এই চান্সটা মিস। 1:1 ডিফেন্ডারকে বিট করতে হবে, এগুলো তো প্র্যাকটিস করে ওরা, নট ইভেন অন টার্গেট। ও খালি হাততালি দিচ্ছে, মনে মনে ওটা গালাগালি দিচ্ছে যে বাচ্চা চোদা সালা, বাচ্চা ছেলে বলে কিছু বলতেও পারি না। সবাই বলে দৌড়ে চলে আসবে টাওয়েল স্কার্ফ নিয়ে, আমি বিভাগ গান্ধাতে আমি লেখা। আমি 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 তোকে তুললাম আর তুই এখন যখন দরকার তোকে খেলাচ্ছি রোজ। না খেলাচ্ছিলাম, বাইরে থেকে প্যাক আসছে, ও নেমে গোল করছে, কেন খেলাচ্ছে কি? এই খেলাটা শুরু হলো, বন্ধ হয়ে গেল ওর গোল করা। ভাই ও এরকম মিস প্যালেসের সাথেও করেছিল, আমার স্পষ্ট মনে আছে। এটা মিসও না, এটা মানে আমি বলি এটা কতটা ভুল ফুটবল খেলছে ভাই একটা প্লেয়ার হাত, সেটা বোঝা গেল। মানে তার। টাচটা নিয়ে এটা শট নিল, কি শট! ও এত উঁচুতে মারার চেষ্টা করলো, বলই ওপর দিয়েই চলে গেল, গোলের কিন্তু মধ্যেও রইল না। এরিকসনের পেস মেকারটা ভালো কোয়ালিটিরই বসিয়েছিল, ভেজাল মাল বসায়নি ভাই, নাহলে। ও চলতো এতদিন নাহলে। হ্যালো বাবা, উফ, এত আই বুদ্ধি স্লো ভাই ওর। ওর সামনে র্যাশফোর্ড ছাড়া আর কোনো প্লেয়ার নেই পাস খেলার, তাও দেরি করছে, তাও খেলাচ্ছে না। সেটিং এ এইখানে তো ক্যাসেমিরো নিচে খেলছে, সামনে খেলছে ব্রুনো এরিকসন, যে কখনো A10 কখনো O10, ঠিক আছে খেলাটা তো ঠিক আছে। আর এইরকম ভাই একটুখানি চান্সেস গুলোকে তো হাফ একটুখানি 50% চান্সটাকে একটু 60% অব্দি নিয়ে যাও, ওরা 30% এসব করে দেয় ওটা। ভাই কিছুই খেলতে ম্যানটা পারছে না খালি, ব্রেন্টফোর্ড ম্যানটা খালি, চল তো ভাই। দে পাসটা, হ্যাঁ কর্নার, কর্নার। এই তো উঠে গেল, এই তো উঠে গেল কুকুর চোদা। ওফ, গোল কিক। ও লেগেছে, ও বলছে, বলছে ভাই আমার গোল লেগেছে। ওই ওকে ধাক্কাটা মেরে ও পাটা চিপে দিয়েছে। এ ও উঠলো দেখলি, র্যাপিড উঠলো ছেলেটা, নেথান কলিন্স ওর নাম। আরে, আরে একটা আছে, একটা একটা ভিডিও আছে মোরাটার, গোল হয়ে গেছে, ও শুয়ে আছে, যখন মোরাটার দেখলো আছে, গোল, ইম্মোবিলেরও আছে। যখন দেখলো গোল হয়ে, ও গোল হয়ে গেছে, কি ভাই, মানে মোরাটা এরকম কিন্তু ওদের চোটটামি। স্পেন স্কোয়াডে, মোরাটা কিন্তু ওদের স্পেন স্কোয়াডে 1v1 জিতেছে, লামিন ইয়ামালকে ফাইনালে হারিয়ে। হ্যাঁ ওই ইউরোর টাইমে ওইটা হয়েছিল মনে হয়। ভাই ও একবারও বলে এরকম জামার ভেতরে বলটা নিয়ে ঢুকিয়ে গোলের কাছে বাচ্চা যাচ্ছে। বানালো, বললো এখনো বাচ্চাই আছিস আমার কাছে, রিয়াল মাদ্রিদে খেলতাম রে, তোর মতন প্রিভিলেজ না যে বার্সেলোনা একাডেমি থেকে ঢুকছি, কিনেছিল আমার, স্প্যানিশ হতেও আমাকে কিনতে হয়েছে। অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদেও খেলে নিয়েছি, চেলসিতেও খেলে নিয়েছি, হ্যাঁ চেলসি, এবার এখনো বার্সেলোনায় খেলি, যা তুই এখানে কি এখন করছিস? এসি মিলান, আমার হেরিটেজ আছে। চারিদিকে খেলেছে, চারিদিকে বড় বড় ক্লাবে খেলেছে ভাই, কোন ছোট ক্লাবে টাচ ভাই করে না। জুভেন্টাস, জুভেন্টাস। ও রোনাল্ডোর সাথে খেলেছে নাকি ও?
না না, ওই যেটাতে যেই জুভেন্টাস ফাইনালটা কতজন হারলো খেলেইছে। রিয়াল মাদ্রিদের কাছে, হুম, ওইটাই ছিল। আর আবার আবার ওই নেমেছিল যেই জুভেন্টাস আর একটা ফাইনাল যেখানে হেরেছে রিয়াল বার্সেলোনা। মাদ্রিদের কাছে। এই রিয়াল শালা, মাদ্রিদের ভাই এই আরে এটা কি লুকোচুত শট, ডান পায়েও এরকম শট, বাঁ পায়ে উঁচু হয়ে যায়। ভাই হয়লুন্ড কিন্তু ভালোই ঘুরছে ভাই, হয়লুন্ড কিন্তু অনেক কটা ম্যাচ। আরে বাবা, আরে ভাই হয়লুন করে এগুলো আউটপুট না হলে এগুলো করে, এটাই হচ্ছে কথাটা, খেলার শেষে লাস্টে এগুলো কেউ মনে রাখবে না। এটা ও বিটই করতে পারছে না ভ্যান্ডেনবার্গকে, সে ভ্যান্ডেনবার্গ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওর সামনে এসে, আরো কিছু করতে পারছে না। একটু ভাঁজ দে ডান দিক বাঁ দিক, নিজের একটা ক্লিয়ার শটের চান্স বানা। ও ভাই এভাবে আর কি ভাই, আরে তুই ঘোর না, তুই ঘোর। জনি ইভেন্স খিস্তি গেল সবার কাছ থেকে। বাহ, দারুণ বল, পায়ে বসিয়ে দিয়েছে। তারপর এ মারিস না। ওফ, দিলীপ মনে ক্লিয়ার করলো বলটা। এই সাবাস গান্ডার, ফাউলটা যদি আরে না আরে দিত আরে এ ভেবে এ নিত। এ এ এইটা ফাউল দিল বাবা, না ভাই, ওই বাড়ি চলে যেতে হবে। এ বাবা, ভাই ছি, ছি ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, ঠিক ছি। আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আরে আরে পারবে না। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ভাই গার্নাচো, ক্যাচ করে একটা লাথি মারলো। এ ফাউল না এটা? এটা ক্যাসেমিরটাও ফাউল, গার্নাচোটাও ফাউল মনে হলো। আরে গোল হলে বুঝে যেতাম, এই সোফাস করে আগে দেখিয়ে। বাকি জায়গায় 0-0। না কিলিমান ইন্ডিয়াই দিয়েছে। কে? ও দারুণ, এ হে, দারুণ রে। মোহনবাগান 1-0, জেমি ম্যাকলারেন। ম্যাকা, ম্যাকা, ম্যাকা। ভাই, কিছু একটা এই হাফটা অনেকক্ষণ টাইম দেওয়া উচিত ভাই। ডিলিটের ইনজারি হলো অনেকক্ষণ ছিল। ইউনাইটেড পেনাল্টিও পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে দেখেছিস? হুম, পায় না কোন মানে লাস্ট সিচুয়েশন আমি আসেই কবে না। পেনাল্টি। হ্যাঁ তো, আরে তো ওরকম তো অ্যাটাকিং প্লেটাই তো নেই ভাই, কি মানে মানে এত ওই 1:1 কেউ কাউকে ট্রিপ করে দিলে তখনই পেনাল্টি টিপ। হবে, তাছাড়া হ্যাঁ, কোনো পেনাল্টি। মানে ওই কাউন্টারে যদি হয় র্যাশফোর্ড অথবা গার্নাচোকে যদি ট্রিপ করে তখনই, নাহলে আর কোনো চান্স নেই। আবার নিউ ক্যাসেমিরোকে কে দিছে। নিউক্যাসল হারছে 1-0 রাইটারের কাছে ব্রাইটনের কাছে। দিচ্ছে ফ্যাবেল রুসেলা সবাই, আমরাই ধরে রেখেছিলাম, তারপরে তো হয়ে গেল যা হওয়ার। আমরা এ, এইটা কি, এইটা কি বলবো? ও এইটা আমি কোনো অজুহাত দেবো? 22 বছর বয়স বলে এটা পারলো না ধরতে? এটা কি ভাই, এইটা কি? আর কিছু না, হাফ টাইম। ও দেবে অনেকক্ষণ। বাবা ঘুরিয়ে দিল। এক তো ওরা হাফ হার্টেড উল্টো উল্টা উল্টা পুল্টা ট্যাকেলে যায়, তারপর ওদের দুঃখে মন ভরে যায় ওদেরকে বিট করে দিলে, আর ওখান থেকে আর নড়ে না। ঠিক আছে সাজ দে, মোর অফ আ ইউনাইটেড প্লেয়ার এই হেডারটা। আজ দে এ না, ভাই এ ভাই, কেবি ডিলিটকে দেখ ছাড়। ভাই, ই ডিলিটকে দেখ পুরো পুরো। বাবা! আরে ওই, আরে বল না ওই সিনেমাটা, আরে ব্লেড রানার, ব্লেড রানার, পুরো ব্লেড রানারের সিনটার কথা মনে পড়লো আমার। কিন্তু তোমাকে মাঠ থেকে বেরোতেই হবে।
ভাই ব্যাস, ও তো হয়ে গেল এলাকার হিরো এখন। ও আজকে ও আজকে এলাকার হিরো, এইটুকু জেনে নে। মার্টিস ডিলিটকে এখন ৩টে ম্যাচে ও যদি ভুল করে তাও ওর কোনো দোষ হবে না, এলাকার হিরো আছে। মানে ওন গোল করে, এটা বলতে চাইছি। কিচ্ছু যায় আসে না। ও হিরো আছে আজকে। ও রক্তবোধ ফেলে দিয়েছে ওই জামায়, লাল জামায়। শরীরের রক্ত আহ, ফেলে দিয়েছিল, তারপরেও ওঠেনি, খেলে যাচ্ছিল। এমনি এমনি হয় না রে, এমনি এমনি হয় না। দেখছিস তো ভাই পরিস্থিতি, চল দেখ চল, গেলোকে এগো দেখ, এগো। দৌড়ে যাচ্ছে। এটা একটা pass। তারপর হেড দিয়ে রিসিভ করার চেষ্টা করলো, মানে র্যাশফোর্ড পাসটা দিল, মানে র্যাশফোর্ড বলে বলছি না, যে কেউ এই পাসটা যদি খেলতো, সে ভাবতো না যে প্লেয়ারটা রিসিভ কিভাবে করবে পাস। আমি দিয়ে তো দিলাম, তারপর কি হবে? ও নেবে কিভাবে বলটা, ওর ওর নেওয়ার জন্য কি আইডিয়াল পরিস্থিতিটা আছে, মানে আরামসে টাচ দিয়ে রিসিভ করতে পারবে। মানে এরা, মানে অন্যদের কাজটা ইজি করে না, এটাই হলো প্রবলেম। আমি করে দিয়েছি যেভাবে ইচ্ছা, আমি তো বল ছেড়ে ক্রয়েফ দিয়েছি। ক্রয়েফ এরা ক্রয়েফকে, যেটা ক্রয়েফের কথাই জানে না। ক্রয়েফ বলেইছিল যে ফুটবল 500 বার পায়ে জাগেল করাটা ফুটবল খেলা না। ফুটবল খেলা হচ্ছে নিজের টিমমেটের ঠিক পায়ে ঠিক পেসে ঠিক টাইমে বলটা পাস করা। ওইটা পারলে সব পারবে, এরা তো এটাই পারে না। আর ডিলিট তো মনে হচ্ছে ম্যারাথনে আসছে, ঢুকছে ওখান থেকে, ঢুকে গেল ডিফেন্সে। জার্সি যা রং হয়েছে, আজকে আর ও গোল খাবে না। ও যদি থাকে 90 মিনিট, আমরা গোল খাচ্ছি না, জেনে নে। কথা ছাড় ভাই, কি কোথায় চলে গেলাম আমিও। এরা পারে না, এরা পারে না, এরা 5 5 মিটারের পাশে পাস খেলতে পারছে না, এটার থেকে বাজে জিনিস আর কি হতে পারে। ওরা ভাই জানি না ভাই, এরা আরে আরো এরা, খারাপ আমাদের থেকেও। এরা 1 মিনিটে গোল করে দাম ফাটিয়ে নিয়েছে, কিছুই না। এরাও আরো বাজে আমাদের থেকে। আমরা বলছি তো গোল আমরা হয়তো খাবোই না, আজকে তো আরোই না, কেন কি ডিলিটের রক্ত পড়ে গেছে জামাতে। জামাতে রক্ত পড়ে গেছে মানে আজকে কোনো রকম চান্সই নেই আমাদের গোল খাওয়ার। মানে একটা রক্তদান শিবির ও একা কভার করে দিত, ও যা আজকে ফেলেছে। ভাই যা গল 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 করে রক্ত বেরোলো প্রথম থেকে নিয়ে শুরু করে এখন আবার। এটা এটা লিসান্ড্রো মার্টিন একটা 6 মারলো পা দিয়ে, বললো আমার ব্যাট। চলেও গেল দেখবি? বলটা অত দূর, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটাই আমি ভাবলাম, চলেও গেল রেশফোর্ডের কাছে। এই অবাক করা। আরে বাপ। আয়, এখানে এই কমেন্টের রিপ্লাই, লাইভে তো দেওয়া যাবে না। পড়ে পড়েছে জামায়, মাথা থেকে পড়ে রক্ত। আর জামায় পড়লে আর কিভাবে পড়বে, মাথা থেকেই পড়বে। জামায় তো আর উপর থেকেই পড়ে না, গ্র্যাভিটি তো নিচের দিকে কাজ করে, রক্ত তো নিচেই যাবে, উপর থেকেই পড়তে হবে তার। উফ, এই তার খেলার থেকে। পোকাচোদা, এটা কি থ্রো, এই রে রেস হচ্ছে কেভিন শার্ড আর ডিলিটের মধ্যে। এ শার্ড না আবার, আমাদেরই, আবার আবার শার্ড ওর ওর গায়ে ও মারলো। মানে ইচ্ছা করে বলছে আরে যে আমার ভাই ওর সিনটা পুরো রক্তটা, করিও না, পুরো না না সিনটা শুকায়, করো না ওটা আমি। শুকিয়ে গেছে, ওটা শোকায়নি, ওটা শোকায়নি। ভাই লেফট সাইডে তো আমি দেখতে পাচ্ছি পুরো। ওকে ন্যাড়া হয়ে যেতে হবে। আর রেফারি ওকে বাইরে পাঠিয়ে আর পাচ্ছে না, বলছে যাও তো ভাই। ভাই ও বোনাস ফোনাস ছাড়, আমি বলছি তো বোনাসও না, ও কিছু হোক, এখন নেক্সট 3 দিনে তো ওর কোনো কোনো ওর নামে বাজে কথা বেরোবে না। নেক্সট 3টে ম্যাচের জন্য ও বাজে খেললেও ওর নামে কোনো বাজে কথা তুই শুনতে হবে না। ও এখন হিরো হয়ে গেছে লোকাল। এরা ভাবছে কি সেলাই আর এ এরাই ব্রেনফার্ড ভাবছে গোল করে দিয়েছে, ব্রেনফার্ড গোল করে দিয়েছে, ব্রেনফার্ড গোল কি করে কি দিয়েছে। পিনক 10 জনে গোল আবার, করলো। আবার, হ্যাঁ, আবার 10 জনে গোল লিসান্ড্রো, করলো অক্সফোর্ডের বাচ্চা। আবার। কে লাফালো না, ওটা কে লাফালো না। কি হলো?
ও এরকম মুখ নিয়ে এসে রোজ গোল করে ভাই আমাদের আগেনস্টে, এরকম এরকম মানে ও একটা কোথায় করেছে? সুশীল, সুষ্ঠু সুশীল। আগের বারও ওই করেছিল, ইথান আয়ার পিনকো। আয়ার ইথান আয়ার আয়ার করেছিল। ভাই এটা কি, এটা কি, আরে এটা বাবা। কে কে এটা ক্যাসিমিরো? না না, হয়লুন্ড, হয়লুন্ড ওকে মার্ক ডালো? করতে গেল, ডালট পুরো একদম হেজিয়ে ফেললো। না না, ডালো এই দেখ ডালো। ডালটের ম্যান তো, ওইটা ওইটা তো ডালটের এটা ম্যান। কি এটা কি? ডালো ওকে কি করছে? এটা কি করছে? চলে গেল, তারপর তারপর কভার কোথায়? কি করলো? কি করলো? একটু রিকভার করার জন্য কি করলো? দেখলো খালি যে ও গিয়ে গোলটা দিচ্ছে। তো এটা কি করে হতে পারে? এরা ভাই নিজেদের কাজটা করে না ঠিক করে, আমি ক্লিয়ারলি বলছি। এরপর আমি শুনবো না। হয়লুন দৌড়ে গেল, নিজের ম্যানের সাথে সাথেই রইলো। ও মা ওর সামনে দিয়ে যেহেতু হয়লুন গেছে, ও ভেবা চাকা খেয়ে গেল। ও আর গেলই না পিনকের সাথে। আর পিনক পুরো আরে তো শুয়ে পড়, তো শুয়ে পড় ওইখানে, ওইখানে তো কিছু একটা কর যাতে রেফারি অ্যাটেনশনটা আসে ভাই, কিছু একটা তো কর যখন ম্যানটা তুই ধরতে পারবি না। আরে ভাই বলছি তো, ছেড়ে দিতে অনেক তাড়াতাড়ি করে, কি হলো ভাই? বালের গোল বাড়ার। তো হ্যাঁ, পাশে কোনো লাভ হলো না, ওর বলটা ভিতরে রাখা ফাউল পেয়ে গেল। না পাইনি, আস্তে করে বল। আর বোকাচোদা। হাফ টাইম, হাফ টাইম। ঠিক আছে। এরকম একটা পাঁচটা তো নিষ্পাপ মুখ নিয়ে গোল করছে। আগের বারও ওই গোল করেছিল ভাই, ইথান পিনক। ধ্যাৎ, বালের গোল ওটা, ডালোটা ভাই। আমার মনে হচ্ছে ওটার বেশি গেম খেলে ফেলেছে। ভাই এটা বললে হবে? তাহলে তো আর ও আর পারছে না গেম নিজের মধ্যে রাখতে। ভাই এগুলো কি গোল? আরে ভাই আমি তো ওটাই দেখলাম যে কোনো একটা ম্যান ছিল যে ফ্রি হয়ে গেল, তারপরেও বলটা পেল না। ওইখান থেকে উড়লো ওই শরীরটা নিয়ে আর অত। ডিলিট, ডিলিট না থাকাকালীনই গোলটা খেলাম। আরে আমি তো বললাম ডিলিট থাকলে গোল খাবে না, ডিলিট নেই গোল। মাঠে ডিলিট থাকলে আমরা গোল খেতাম না। তুই দেখ আবার এখন আমরা খেলবো, ডিলিট থাকবে, গোল খাবো না। এইভাবে হয় না ভাই, এইভাবে হয় না। এইটা কি ভাই? মেহনত করছে। আর ব্রাইটন, আমি কিন্তু বলছি ড্যানি ওয়েলবেক, গোলের পর গোল, গোলের পর গোল, এভরি ডে গোল। ওর ক্যান্টোনার থেকে বেশি গোল হয়ে গেল এই সিজন। মানে এই এই সিজন সিজন মানে একটা মানে গোল ওভারঅল দেয়। পুরো প্রিমিয়ার, ওভারঅল এই প্রিমিয়ার। সিজনে তো একটাও, এই সিজনে তো একটাও গোল দেয়। হচ্ছে 10x স্যাক হারলে। আরে স্যাক ও আর হচ্ছে না। আজকে কি হারলে আর জিতলে, মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, প্লেয়ার বাইরে যাচ্ছে সেলাই করতে, গোল দিয়ে দিচ্ছে। 10 জন মিলে একটা কর্নার ডিফেন্ড করতে পারলো না। কার উপরে কোন ম্যানেজার এসে কার উপর রিলাই করবে? কোন পার্টিকুলার প্লেয়ারের উপর রিলাই করে একটা টিম তৈরি করবে? যে ডিফেন্সিভলি আমি তোমার উপর দাঁড়ালাম, অফেন্সিভলি আমি তোমার উপর দাঁড়ালাম। কার উপর? নো ফাকিং ওয়ান, নট আ সিঙ্গেল প্লেয়ার। এভরি ডে যে প্লেয়ারটা খেলছে ও একটা ম্যান মার্ক করতে পারলো না। বাকি সবাই নিজের ম্যানটা মার্ক করে রেখেছে ঠিক। একদম একদম একদম। ভাই এইভাবে হয় না, এইটা টু পুয়ার। এখন আবার সেকেন্ড হাফ, এখন আমার পুরো খেলাটাই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। এমনি এত বুলশিট খেলা হচ্ছিল, ঘুম পাচ্ছিল, তারপর আরো আলাদা আলাদা প্র্যাকটিস করে কি কি করে আমি জানি না। এইটা তো একটা নর্মাল ডিফেন্ডারের একটা রুটিনের পার্ট। একটা ম্যান আমি ধরে রেখেছি, সে আমাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করবে, সে আমাকে ছাড়িয়ে হেড দিতে যাবে, আমি তাকে আটকাবো। ওইটাও পারলো না, ওইটাই পারলো না। ওইটুকু কর্নারে কাজ একটা ডিফেন্ডারের, যে ম্যান মার্ক করছে।
এক একটা গোল খাবে, এক একটা লোকের এমন এমন এরার যেখানে যেটা ইরিভার্সিবল, ওটার জন্য গোল আসবেই, দেয়ার ইজ নো কম্পেনসেশন। ওই মানুষটা ওই ভুলটা করে ফেললে সেকেন্ডের সেকেন্ডের ম্যানটা কিছু করতেই পারবে না। ও যেভাবে ম্যানটা ছেড়ে দিচ্ছে ভাই, ও ছেড়ে ছেড়ে দিল, ও আর গেলই না। ও ভাবলো যে আমি তো ছেড়ে দিয়েছি, আমরা খেললে যেরকম হয় যে আমরা ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে এবার যাচ্ছি, গোল করে দিলে গোল হবে, কি আর করা যাবে। এরম এরম হোয়াট ইজ এট স্টেক আমি তো বুঝতে পারি না এইরকম খেলার জন্য। একটা হাফ যেখানে ব্রেন্টফোর্ড ডিড নট ডু মাচ, বেটার টিম বলবো না, বাট ব্রেন্টফোর্ড ডিড নট ডু মাচ, ইউনাইটেডও ডিড নট ডু মাচ। তো একটা 0-0 হাফে সেখানে ওরা এসে গোল করে দিয়ে চলে গেল। 6টা কর্নার পেয়েছে ইউনাইটেড, একটাতেও গোলের কাছে যায়নি ওরা। ভাই একটা কর্নার পেলে একটা ম্যান ফ্রি হলো, ঠিক এসে গোল করে দিয়ে চলে গেল। আরে ভাই, এইটা কি করে হচ্ছে? একটা কোথাও ফুল স্টপ আসবে যেখানে প্লেয়ার গুলো রিয়েলাইজ করবে যে আমরা এটা করছি, এটা একটা টাইম অব্দি একটা ভুল ধরা যায়। এটা তো ভুল কি, এটা তো ক্রাইম হয়ে যাচ্ছে। এভরি ডে একটা করে প্লেয়ার এরকম ভাবে বলছে যে আমি ফুটবল খেলা ভুলে যাচ্ছি, ফুটবলের বেসিক্স আজকে আমি গঙ্গায় ফেলে আসছি। এভরি ডে একটা করে প্লেয়ার করে হবে। আজকে ডালো, কালকে মার্টিনেজ, পরের দিন ডিলিট, তারপরের দিন এভান্স, কোনো ওনা না, 5টা ম্যাচ এইভাবে 5 জনের জন্য হারাও। যেদিন গোলের সামনে বল যাচ্ছে সেদিনকে গার্নাচো দুটো শট মারলো, কি শট মারলো ভগবান জানে। আরে এরপর প্রবলেমটা হলো নেক্সট 45 মিনিট আমাকে দেখতে হবে ইউনাইটেড টাইম কি করবে। আমি আমি এটা তো বুঝতে পারছি না ওরা আরে কি কি করবে। করবে, করে নেবে এক গোল, কিন্তু এটা এক গোল করতে নয়, পারবে না খেলাটাকে এইখানে। 2-1 করে ফেলো। আরে করে দেবে একটা গোল, ওরা হয়তো দেখবি কুতিয়ে কাতিয়ে ঠিক হেড বুট দিয়ে কিছু করে একটা লাস্ট অব্দি গিয়ে করে দেবে। এই গোলটা কেন হলো, আমার কথাটা হচ্ছে গেমটা একদম ঠিক জায়গায় ছিল ইউনাইটেডে জেতার জন্য, 1-0 জেতার জন্য। যেরকম খেলা চলছিল একটা গোল হতো ইউনাইটেড পুরো ম্যানেজ করে নিতে পারত। এই একটা চান্স ছিল, প্যাথেটিক, খুবই প্যাথেটিক। আর এখন মানে এখন এরকম সিচুয়েশন চলে ঘুমাচ্ছি গেছে, ভাই। এখন এরকম সিচুয়েশন চলে গেছে জিনিসগুলো ক্র্যাকস গুলো পেপারডও হচ্ছে না। আরে ভাই চলে গেল ভাই ডালো, আমি আবার দেখছি গোলটা, কোথায় ডালো কোথায় পিনক। এবার এটা বলছে, এখানে বলছে ডিলিট উড হ্যাভ বিন মার্কিং দ্যাট স্পেস। আরে ডিলিট তো নেই এখন, ডিলিট কি যে, ডালো ডালো मुंह में डालो उसके, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। বাবা, मेरे घंटे ওই 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 দিকেই চলে যাবে মেন্টাল স্টেটটা। পাগল হয়ে যেতে হবে, ওয়াসে হাবিব আর ইফি ভাইয়ের মতন হয়ে যেতে হবে। মেরে ঘন্টে কা কিং, মেরে ঘন্টে কা কিং, গাছের সাথে কথা বলে, নিম পাতা গাছের সাথে, মেরে ঘন্টে কা কিং, মেরে ঘন্টে কা কিং। আরে বাবা। এবার নেক্সট অপশন বেঞ্চ থেকে আছে আমাদের বলছে জন্য। আই ফিল লাইক নাও দ্য অনলি পারসন হু হ্যাভ গট লেফট টু পুট দ্য ব্লেম অন ইজ দ্য মেডিকেল স্টাফ। কে? মানে বলছে ইউনাইটেড মেডিকেল স্টাফ কে এখন এই দায়টা নিতে হবে এইটা যদি হারে। এইটা ডালোকে নিতে হবে, ডালো ডালো আর কেউ না, ডালো, ডিওগো ডালো। আর নট আ সিঙ্গেল পার্সন, 10 জনে খেলছে, এইটুকু সেলফ অ্যাওয়ারনেস নেই মাঠে। ক্যাপ্টেন হবে নাকি ও, আবার নাকি ইউনাইটেড একাডেমি থ্রু অ্যান্ড থ্রু। ও বড় হচ্ছে, শুনছে দেখছে, ও একদম 100% এভরিডে। রোনাল্ডোর পুরো একদম জাঙ্গিয়ার তলায় থাকে অল দ্য টাইম ও নাকি সব সময় রোনাল্ডোকে দেখে শিখছে। কি গেম অ্যাওয়ারনেস এটা, এটা কি গেম অ্যাওয়ারনেস? 10 জনে খেলছে, জানি একটা জায়গা আমাকে হয়তো কভার করতে পারে বেশি, একটা ম্যান ওকে ধরে রাখতে পারলো না। ফিজিক্যালিটি নেই গায়ে একটু মারপিট করার জন্য, ডুয়েল জেতার জন্য। ওইখানে কুডুস ঢুকে গেল, ঢুকিয়ে দিল ভ্যান্ডেভেনকে, এরকম দুটো হাত দিয়ে মুখে চড় মারলো মোহাম্মদ কুডুস। আর আমি বুঝে পাচ্ছি না যদি তাহলে তুই এখানে পড়ে যা, তুই ওইখানে ওর সাথে লেগে পড়ে যা ভাই, কিছু একটা তো কি কর লেগে, যাতে কি খেলাটা লেগে, ইয়ে হোক। কি লাগবেটা কি? ও এরকম দাঁড়িয়ে ছিল, হয়লুন্ড এলো, হয়লুন্ডের পিছন দিয়ে গেল। ওই ওই যখন হয়লুন্ডের পিছন দিয়ে গেছে, ও পিনক বেরিয়ে গেছে। ও এই আমার পাশ দিয়ে আরেকটা, এটা কি এরকম হয়ে গেল ওর ক্ষেত্রে? পিনক বেরিয়ে গেল, এবার বেরিয়ে গেল যখন ডালো বললো ইয়ে তো গেলই, জাস্ট এবার
না, কেন বলটা গোলে না ঢোকে, ঢুকে গেল বল গোলে, গেম ওভার। এটাই হলো, ও দেখলো, ও দেখলো। একদমই প্যাথেটিক, একদমই pathetic। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। এটাই ঠিক কথা ভাই, পিনক को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। পিনক, পিনক, ইথান পিনক। ওর নামের প্রথম তিনটে অ্যালফাবেট, প্রথম তিনটে লেটার হচ্ছে ইটিএইচ। ঠিক আছে, ইথান পিনক, ইটিএইচ, প্রথম তিনটে লেটার। ও করলো গোল। আর আমাদের টিমে আছে ইথান হুইটলি, ইটিএইচ। ওকে নামাতে হবে, তাহলে হবে मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का। বেঞ্চে মিডফিল্ডার বলতে ম্যানুয়াল উগাটে, বাস, এটাই, আর কেউ নেই। ম্যানুয়াল উগাটে বেঞ্চে খালি, আর কেউ নেই মিডফিল্ডার বলতে, বাকি সবাই মাঠে। আর আমার জার্জি, এদেরকে দিয়ে কি হবে? এরা যারা মাঠে খেলছে এরা বেস্ট অ্যাটাকিং লাইন আপ, আমি তো বলবো। এদের এরাই গোল করতে পারছে না, আর এরা বাকিরা কেউ নেবে কি, এমন কনসার্ট কি দেখিয়ে দেবে, আমি এটাই বুঝতে পারছি না। বাপরে বাপ, ড্যানি ওয়েলবে কি গোল দিচ্ছে ব্রাইটনের হয়ে! কি খেলছে ভাই, স্ট্রাইকারের মতো স্ট্রাইকার। ইউনাইটেড ড্যানি ওয়েলবেকার, কি নাম, জনি এভেন্স একসাথে এসেছিল। দুজন, একজন ইউনাইটেডে খেলছে, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিচ্ছে, আর একজন ব্রাইটনে খেলে সবচেয়ে মনে টপ স্কোরার ব্রাইটনের। ভাই ডালোটা ভাই একদম মেরে ঘন্টে কাপ কিং হয়ে যাচ্ছে খেলাটা, আস্তে আস্তে পাকিস্তানের মতন হয়ে যাচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অনেকটা। হো হো ক্যাবে হো, কিছু করে সেই হেরেই যাচ্ছে। মেরে ঘন্টে কা কিং কে বার করতে হবে মনে হচ্ছে টিম থেকে। আমাদের টিমে ঘন্টে কা কিং মনে হচ্ছে টেনে এক। তাই তাহলে ও বেরোলে ঠিক হয়ে যাবে। কিছুই ঠিক হবে না, এরা ভাই আরো ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাবে। প্লেয়ারগুলো ভাই একদম বুলশিট, একটা ডিফেন্ড করতে পারে না, পিওর একদম বুল ক্র্যাপ। ভাই খেলা কখন শুরু হবে আবার? শুরু করুক ভাই। আর আরো 5 এটা মিনিট যত তাড়াতাড়ি, এটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় করতে পারি। ওদিকে ইস্ট বেঙ্গল হারছে। হ্যাঁ, ঠিকই আছে, দুটো স্কোর লাইন আমি বলবো। আর আমাদেরটা তো তাও দেখলাম ঠিক কিছুই নেই। ব্রেন্টফোর্ডের থেকে বেশি কষ্ট করেছি আমরা, খেটেছি আমরা। সেখানে আমরা একটা দিলাম ছুট, আর ওরা করে দিল পুরো, দিল বাজিয়ে। Manchester United have now played seven straight halves of Premier League without finding the back of the net. Their last league goal came in mid-September. এটা মিড অক্টোবর, 1 মাস, 4টে খেলা, পার্স, অ্যাস্টন ভিলা, আর এইটা Last Southampton, সাউদাম্পটন। যেখানে একটু এত সুন্দর খেলা বাবা, এত সুন্দর খেলা। প্যালেস, স্পার্স, ভিলা, আজকে ব্রেন্টফোর্ড 0 গোলস। ভাই এদের তো আবার প্রবলেম আছে না, এই যে গোলটা খেয়ে গেল, এটা এখন কতজনের মোরাল ডাউন হয়ে যাবে, কতজন এখন এফোর্ট, কতজন দেবে কিনা প্রশ্ন। ওখানে কোথায় যায়, কাদেরকে বলবো, কাকে দোষ দেব, কত রকম ক্লজেস এন্ড কত রকম কন্ডিশনস যেটা নিয়ে খেলছে একটা টিম। চেষ্টা আর কত করব বোঝানোর আরে না, নিজেকে। আমার কিছুটা মনে হয় মেড আপও থাকে, একটু বেশি পোর্ট্রেট। আরে পোর্ট্রেট কি, মাঠে তো ওরা করে না এফার্টটা, মাঠে এফার্টটা দিই আমি তাহলে মেনে নিচ্ছি যে ওগুলো যেটা বলছে সেটা ভুল। ডালো এটা কি ডিফেন্ড করলো আমাকে এইটা বল। আরে এটা পুরো একদম ল- কি ল্যাপস অফ হেডলস ব্যাপার পুরো একদম। এটা কোনো ডিফেন্ডিং একটা টপ সিক্স ক্লাবের থেকে এটা
ভাই এটা তো কালেক্টিভলি বাজে খেলছে ওরা। এই ডেভিড বয়েস বলেছিল যে ইউনাইটেড নিড টু ইমপ্রুভ ইন মাল্টিপল এরিয়াস, ক্রিয়েটিং চান্সেস, পাসিং এন্ড ডিফেন্ডিং। ডেভিড বয়েস ঠিকই বলেছিল। বাট এরিকসন যে মিসটা করেছিল, তাহলে এখন ভাব, ভাব তাহলে কি বলে। ক্রিস্টিয়ান এরিকসন এখন পেস মেকার নিয়ে খেলছে, বেশি ওকে ক্রিটিসাইজ করা যাবে না। ওইটা মিস করেছে, ওইটা ওইটা এক এক্সজি, ভাই এক পুরো এক পুরো এক মানে পেনাল্টি স্পটের থেকে বল মানে বসিয়ে যেরকম ওরমই এক এক্সজি শট। আমি তো মনে হয় পেনাল্টির থেকেও ইজি ছিল শটটা। মানে তোকে জাস্ট আইদার অফ দ্য সাইডে প্লেস করতে হতো বলটাকে, ওইখানে একটা ড্যানি ছয় মার। ওয়েলবেক 100টা গোল করেছে, 100টা গোল কন্ট্রিবিউশন, 72 গোলস, 28 প্রিমিয়ার লিগ অ্যাসিস্টস, 72 গোলস। কোনো চেঞ্জ আসছে কি খেলা শুরু হয়ে গেছে নাকি? ভাবছে? এখন আর কি চেঞ্জ, যদি একমাত্র যদি এক বলছে, ইউবরাজ সিং নাকি আইডল এরিকসনের। ভাই ও ওয়ার্ল্ড কাপ জিতিয়েছে ভাই, রক্ত ফেলে ফেলে কমি। ভাই দাঁড়া, আমি আসছি। ওকে, স্টার্ট হতে আর স্টার্ট হতে বাকি আছে, এর মধ্যেই স্টার্ট হবে। আমি অ্যাট দিস মোমেন্ট চাই যে খেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক। কিছুই নেই আর এই খেলাটার মধ্যে যেখানে মনে হচ্ছে যে এখানে ইউনাইটেড কিছু একটা করতে পারবে। সেকেন্ড হাফ স্টার্ট হয়েছে, দেখা যাক। দেখা যাক যদি সেকেন্ড হাফে কিছু সামথিং টু রিজয়েস। যদি স্টার্টিং এ গোল খেয়েছে ইউনাইটেড, তাহলে তাহলে আর খেলাটাই ইনভেস্ট না করাই ভালো। আমি কি বললাম, যতক্ষণ মাঠে ডিলিট আছে গোল হবে না। ভাই এখন কি ওর সেলাইটা ঠিকঠাক হয়েছে, কিন্তু ওর কন্টিনিউয়াস রক্তটা বেরিয়ে গেল, এটা একটা ভালো জিনিস মানে হেড ইনজুরিতে। মানে রক্তটা ক্লট, মানে ওর যে রক্ত বেরোচ্ছে তার মানে হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, আছে। ঠিক আছে, বাড়া এমবিবিএস। হ্যাঁ, আরে না ভাই, এটা এটা আরে ঠিক ঠিক আছে, ভাই। ও সুস্থ আছে, ও ওইটা নিয়ে করে যাচ্ছে। চ চ চ হইলুন, চ হইলুন। চল বাড়া, আরে মার খাচ্ছে, চল কবে মারবি? ভাই সোফা সোফা স্কোর 0-0 কেন এ তুই দেখাচ্ছে, কি স্কোর ব্যাপার? দেখবি না তো, তুই খেলাটা দেখ। আরে আমি কি সোফা স্কোরে দেখতে ও পাচ্ছি তো ওখানে এখানে। তুই দেখিস না ওইটা, ওটা মিউট করে দে ওই এই ইভেন্টটা। এই গোল 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 গোল, গান আছে, গান আছে। লাভলি, দারুণ পাস, দারুণ গোল, এক্সেলেন্ট পাস, এক্সেলেন্ট গোল, কি ফিনিশ! এলানো ইউনাইটেড গান্ডাটো, ইউনাইটেড চল। গিভিং দ্য ট্রিটমেন্ট। কি গোল ভাই, চল দারুণ মাঠ। পাস, দারুণ গোল। ভাই ভাই গোল, চল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ভাই। এক্সেলেন্ট ফিনিশ ভাই, টপ নচ ফিনিশ, দারুণ পাস র্যাশফোর্ড, এক্সেলেন্ট পাসিং। এক্স্যাক্টলি সুন্দর এইটাই চাই সুন্দর। ভাই, খেলায় গোল ক্রিয়েটিভ, এক্সেলেন্ট, দারুণ ফিনিশ। আর ভাই একটাই ফার্স্ট টাইম নিডেড ছিল, ফার্স্ট লাভলি টাইমই ফিনিশ নিডেড ছিল। গান্ডাটো, এক্সেলেন্ট। চলো, এবার গোল ট্রাভার তোমার পোঁদের তলায় আছে, তোমাকে এই রে।
এরকম পাস করলে কি করে হবে? মার মার মার, এখন যাকে পারবি খেলা। চল চল চল, এগো 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 এগো, গানাচ্ছো, চল চল। চল চল। আরে বাবু, আরে কি হলো এটা? ভাই। আটকা আটকা আটকা। এই অয়লেন পারছে না, নক ভাই, রিক্সাওয়ালা কি হ্যাঁ জোর গায়। পাগলা খোর। ভাই, আমি এই কথাটা আগের বারও মনে আছে, এই 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 অর্ক কথা। অর্ক জানে। পিনক হচ্ছে পুরো ভ্যান চালায়, ঠাকুর আনে না ঠাকুর। কোনো খারাপ প্রফেশন না ওর, খেটে খাচ্ছে। অবভিয়াসলি। ইনকামটা কম। হ্যাঁ, লার্জ মানে স্কেলে এটা করে যদি ইনকাম মানে বেশি। এটা যদি মানে আরে ইন্ডিয়া ভাই শোন ইন্ডিয়া বলে শোন লুক শোন, ডাউন আপন। ইন্ডিয়া ফিন্ডিয়া ছাড়, ইন্ডিয়া ফিন্ডিয়া ছাড়, ইন্ডিয়াতেই বলছি। হীরা ঠাকুর বাস কন্ডাক্টর, বাস ড্রাইভার থেকে বাস ট্রান্সপোর্ট খুলে নিয়েছে। ঠিক আছে, হীরা ঠাকুর কোনো ফিকশনাল ক্যারেক্টার নেই। স্টোরিটা বলছি। চ চ চ চ আরে উল্টে ও এবার হচ্ছে কেমন দিচ্ছে, ধার ধার দেখা যাচ্ছে, এইবার এইবার ধার দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ খেলাটার অটো মধ্যে চালায়, রস ছিল। এখন পয়সা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এত। সত্যি। অটো ভাই, ও অটো ফিট হবে না মনে হয় বসলে। ওই যা লম্বা ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মাথা ওই চুকে যাচ্ছে তিনজন সামনে। শুধু পেছনে তিনজন মাথা নিতে চোদ, পারবে, সামনে। कैसे भी हो। আরে এরিক্সন বলটা পালা, হ্যাঁ ভেরি গুড। ভাই আমি ভাই ওর স্কোরটা, বেস স্পিকারটা, ভাই ওর স্কোরটা বেস কেন এরকম স্পিকারটা, ফলস দেখাচ্ছে? স্কোরটা 0-0 কেন দেখাচ্ছে? 1-1 হয়ে হ্যাঁ যাওয়া আমি উচিত তো। সেটাই দেখছি। পিনক, পিনক, পিনককে মানে অসম্ভব। ইউনাইটেড গোল দিল বলে কি ওদের গোলটা তুলে নিল? এটা কি, এটা এরকম তো হয়? ওই যে খেলাটা তো 0-0 না বেসিক্যালি। ওরা তো 1-1 মানে কি? পয়েন্ট তো একই, একটাই পাবে, এটা থাকবে। কি ফিনিশ র‍্যাশফোর্ড, কি পাসিং র‍্যাশফোর্ডের, কি ফিনিশ গার্নাচো, বাবা! একটা সামনের চান্স মিস তো এরকম গোল। ব্যাস আজকে আর আরেকটা গোল লাগবে, এখন কোথা থেকে আসে দেখি। শাবাশ, ডিলিট ডিলিট বলছি তো, মাঠে থাকলে কোনো গোল হবে না আজকে। ফাউল স্যার, ফাউল। কার্ড বার করুন পকেট থেকে, বার করুন কার্ডটা, কার্ডটা বার করুন। দিল না। ভাই কিন্তু ইউনাইটেডের টিমে মানে স্ট্রাইকার হলে কিন্তু একদমই মানে মানে নিজের প্রফেশন থেকে বেরিয়ে খেলতে হবে। মানে মানে স্ট্রাইকার হলে কি মেন আস কি হয়, তোমার যে গোল ওইটা ওরা করবে না, ওটা ঠিক করে নিয়েছে। আজকে যেন র‍্যাশফোর্ড 90 মিনিট খেলে। হ্যাঁ ভাই, আজকেও যদি না খেলে তাহলে কিছু বলার নেই। আরে না, প্রবলেমটা হচ্ছে র‍্যাশফোর্ড ট্র্যাক ব্যাকটা করে না, পরে ওখানেই তো মুশকিলটা। ওটা টিমটাকে এক্সপোজ করে দেয়, ওইটা গার্নাচো কন্টিনিউয়াস করে ভাই। ইস্যুটা অন্য জায়গায় আছে। এ ভাই তুই কত আগে দেখছিস? এ ভাই আসি টুপি, টুপি, ইথান পিনক আর টুপি। ইথান পিনক না, মার্ক ফ্লেকের। সরি 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 সরি, আমি একটু ইথান পিনকে ঢুকে গেছি। হয়ে গেল রে। ক্রেজি এ ক্রেজি। তুই আগে আগে দেখিস, একটু 1 সেকেন্ড আগে দেখছিস, যা শটটা মারতে যাবে তখনই তুই বলে দিলিস। এরকম চল চল চল। আরে গার্নাচো 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 গার্নাচো, একদম গার্নাচো। হ্যাঁ দারুণ পাস। দেখি কি করে। ঠিক আছে, সাব্বাস। এই ধর বলটা, এটা কি টাচ শট? হ্যাঁ আছে আছে আছে। হলো না। ঠিক আছে, বেরোতে দাও। আরে রাখ বলটা। আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে। পেয়েছে পেয়েছে। ভাই কিচ্ছু ফাউল না, চল ভাই। ঝাড় আরে ঝাড় ঝাড়, হ্যাঁ ঝাড়, ঠিক আছে ঝাড়। এটা ঝাড়তে পারবি, এটা তো সামনে থেকে, এইটা গোলে না, এইটা যদি শটটাও গোলে না মারতো, ওর উপর থু, সব মেডেল ফেরত দিয়ে দেওয়া উচিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। স্ট্রেট শট গোলে মারতে হবে। আরে হইলুন ভাই, এখনই লাগবে, এখনই লাগবে, এখনই আছে, এখনই 2-1 করতে হবে, নাহলে ভাই প্রবলেম হয়ে যাবে, নাহলে ভালো প্রবলেম প্লেয়ার, হয়ে যাবে। ওদের বাতি জ্বালিয়েছে। আরে ভাই ওর ঘড়িটা 15 মিনিট ফাস্ট করা, 15 মিনিট হওয়ার আগেই, কাঁটায় পৌঁছানোর আগেই রোজ এই ঘন্টাটা বাজে। 9 বার বাজবে।
এটা কি গোল হচ্ছে? তুই বলিস না, 1 সেকেন্ড আগে দেখছিস জাস্ট। আরে তো আমি কি করে চেপে রাখবো? আমাকে আমি তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, নাম হয়ে ওই থাকবো। গোলটা ঠিক ছিল, গোলটা ঠিক ছিল। আমি এই অ্যাক্টিং সাবাস, করব। অ্যাক্টিং করতে হবে। একবার রিলোড করলি এটা ঠিক হয়ে যাবে। রিলোডটা করবো ঠিক টাইম বুঝে। মার্টিন, সাবাস, মার মার, জনি এভেন্স। খেলা আর রক্ত রক্ত, ওর মাথায় রক্ত উঠে গেছে এখন। তুই চিনিস উফ, এই ক্লাবে যায়। হ্যাঁ, তোর টাইম স্ট্যাম্পটা বলতো খেলা 53 53-12 আর 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড পিছিয়ে গেছে। বলছে। প্রচুর। এবার এবার প্রেসটা দেখ কতটা এফেক্টিভ প্রেস হচ্ছে দেখ। আর আমি প্রেসটা অনেক জানি না এই এফেক্টিভ। টুইক করে না কি করে কি কিছু জানি। টুইক করেনি, এগুলো প্লেয়াররা ঠিক দৌড়াচ্ছে এখন। এবার প্লেয়াররা ঠিক দৌড়াচ্ছে, তুই কিছু আরে সেম খেলছে। দেখতে গেছি। তিনটে ডিফেন্ডার, না না আমার কথাটা হচ্ছে আমি তো পজিশন ওয়াইজ বলছি, সেম খেলছে তিনটে ডিফেন্ডার, ও সামনে আচ্ছা। ক্যাসেমিরো, সামনে ক্যাসেমিরো আর ও পরে চলে ক্যাসেমিরো আর একটা ফুলব্যাক আর তার সামনে 5টা প্লেয়ার। ওটাই খেলছে এখন, ওটাই খেলছে, খালি প্রেসের ইন্টেন্সিটি ভাই কি সব প্লেয়ারদের চেঞ্জ হয়ে দেখাচ্ছে? গেছে। জালোকে এটা হলুদ কার্ড বাহ, দিয়েছে, বাহ দেখি। বলছে কিছুও করুক হলুদ কার্ড বানা, হ্যাঁ আমাকেও দিলে, ভ্যান নিস্টেলরয়কেও দিলে, ডালোকেও দিলে, কাউকেই ছাড়ছো না, বল জিতছে সেখানে দাদুকে হলুদ কার্ড। দাদুকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে দাও এবার। চুইংগামটা মুখে চুইংগামটা থুকে দেয় ওর ওপর, ও করবে না, ও অনেক সভ্যবাদ লোক আছে। কেন ভাই ভ্যানগাল পড়ে গেছিল একবার। আরে আমি ভ্যানাল দেখলাম পাগল কেউ। হয়ে গেছিল। না ভ্যানাল একটু ওরম আছে, থিয়েট্রিক্যাল আছে, ও নেই। ভাই দেখলাম টেনাগের ব্যাপারটা পড়ে হচ্ছে যাবে। টেনাগ একটা খুব রিচ ফ্যামিলি থেকে আসে, এটা একটা সত্যি কথা। তুই কি মানে আমি শুনছিলাম, ডিনার করেছিস আরে ওর সাথে? তোকে ডেকেছিল? ডিনার না, এটা একটা পডকাস্টে আমি শুনছিলাম, ওই যে হিউম্যানস অফ ফুটবল আছে হ্যাঁ ওখানে, আর্নে স্লটের উপরেও একটা পডকাস্ট আছে আর হ্যাঁ টেনাগের হ্যাঁ উপরেও আছে। হ্যাঁ। টেনাগ আছে একটু, টেনাগের মানে ডাচ সাইডটা হচ্ছে একটু জার্মানির কাছে, মানে ক্লোজার টু জার্মান বর্ডার্স। আর ওর ওর ফ্যামিলিটা একটু রিচ ফ্যামিলি থেকে আসে, মানে খুব ওয়েল টু ডু, নট মানে যারা ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম ফার্মে এইসব দিকে ওরা, ওদের ফ্যামিলি নিয়ে মানে সেইখান একটু থেকে ফুটবল মানে একটু হয়েছে। স্যুটস টিমটা একটু মানে টিম বলছি মানে ফ্যামিলিটা মানে একটু ও স্যুটস এইসব পরে ওরকম। এইসব না না এইসব ওই থুকে ফুকে দেবে না, এইটা বলছে। ঠুকতে পারে না, না পারেই, বাট হ্যাঁ মারা এই যা যা কি দেখছে ও চোখের কথা! সামনে, খেলা। এমা এইটা কি পাস দিল, ক্যাসিমিরো ভাই মারতে পারবি, পারবি, ছেড়ে দে। ঠিক আছে, সাবাস, যা, ডিলিট থাকতে গোল হবে না, বলেছি তো ডিলিট থাকতে গোল হবে না। উফ, আহা, খেলাটা ব্রুনো একটা ভাই ফার্নান্ডেজ ভালো ভাগ্যিস খেলছে, অনেক। ভাগ্যিস গোলটা দিয়েছে আর খেলায় একটা জান আরে ফিরে এটা এসেছে, খুব নাহলে আমি খুব দেখতে এটা দিচ্ছিলাম না। লেজিট। ব্রুনো একটু ভালো খেললে পুরো টিমটার খেলাটা অনেক আপলিফ্ট হয়ে যায়। এইটা খেলাটা একটা পাসিং আউটলেট অফ পুরো, একটা ক্রিটিক্যাল এরকম একটা পাস দিয়ে দেবে, ব্যাস এমনি গেম ওপেন। তো হ্যাঁ, এইটা একটা ভালো হলো, এইটা থেকে তাও আমরা বলতে পারবো যে প্রথম এখনই যারা খেলছে তারা যেন আরো 65-70 মিনিটস অব্দি টানুক, টানুক, এরাই খেলুক। তাহলে এই এনার্জিটা নতুন টিমের প্লেয়াররা, নতুন প্লেয়াররা এসে এই সেম এনার্জিটাই দেবে। তাহলে যদি এরাই ঝিমিয়ে যায়, ওরা তো এসে আরো ঝিমিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওদের এসে তাহলে আর মানে ওরা দেখবে ফ্লোটা আমরা ক্যারি রিদামে ফরওয়ার্ড হবে না। হ্যাঁ হবে না তো। এরা এরকম জোরে খেলুক যখন, এখনই চান্স গোল করার, লাস্ট অব্দি কিছু নিয়ে যেতে হবে না, হুম, অত ঢুকতে ফার্গি টাইম এত না ছোড়ে, না। ছোড় ছোড়, ঠিক আচ্ছা। আছে, জায়গা আছে, যত ভাই এক্সপ্লয়েট কর একটু। আরে এগো এগো, এই দেখ কুকুর বাচ্চাটাকে দেখ, আরে তুই এগো না, তুই তো সেই এগোবি লাস্ট অব্দি, তো এখনই এগো। বাবা তিনজন, আরে এটাও কি, কি আরে ও পুলিশ, মাইনাসটা তিনজন করার ভাই ও। আগে ভিসা 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 রেডি হচ্ছে। হুম, ইওনে ভিসা। ও ছুটবে প্রচুর, জনি এভান্সের একটু ভাই কষ্ট হবে। ওকে কিন্তু স্ট্রাইকার মনে হয় না, মানে ইওনে ভিসাকে, মানে একদমই ওর লম্বা চড়া, স্ট্যাচারটা আনলাইক জটা স্ট্রাইকার। জটার মতো।
জটা যেরকম সুন্দর চেহারা, ওইটুকু হাইট নিয়ে কুত্তার মতন হেড দেয়। হ্যাঁ, ওইটা মানে সত্যি মানে কমেন্ডেবল। এরিয়াল এবিলিটিটা দারুণ। এই সেকেন্ড বলটা জিততে হবে, পারলো না। এবার যে ভাই আবার ফ্ল্যাঙ্ক এ, চেঞ্জ করে নিয়েছে রাশফোর্ড আর গার্নাচো। তো এই দিকেই খেলছিল সারা ম্যাচ। না না, ওই লাস্ট অ্যাটাকটা তো রাশফোর্ড ওই দিক দিয়ে করলো। হ্যাঁ ওইটা ওরা র্যাশফোর্ডকে তো ফ্রি রান দিচ্ছে, মাঝখানে চলে আসছে যা ইচ্ছা করছে, যেখানে ওর কাউন্টার যেরকম ভাবে হবে সেরকম খেলুক, অসুবিধা নেই। এই 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 আপ করাটাতে পিছিয়ে গেল, এই র্যাশফোর্ডকে আরেকটু আসতে হবে যাতে অপশনটাই কাট অফ হয়ে যায় পাঁচটা খেলার। হুম হুম হুম। এইখানেও মানে নাহলে লেট এলো। অ্যাটলিস্ট প্রেশারটা যাতে আসে, মানে ওর হ্যাঁ মানে 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 হ্যাঁ ও টাইমটা ইজিলি পেলো। পাঁচটা খেলে দিতে পারলো, কিন্তু ওই হুম হুম। সাইডের প্লেয়ারটাকে, যেহেতু র্যাশফোর্ড লেট এলো, 2 সেকেন্ড লেট এলো, কিন্তু ওই 2 সেকেন্ডটাই অনেক কস্টলি হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওইটা তো মানে ওই টাইমটা পেয়ে গেল ডাইনামিক ডুও ওইটাই ওপি ওইটাই এন্ড ওপি। এই ওই পাঁচ পাঁচ ওজি থেকে ওজি ছয় এন্ড ওপি। আর র্যাশফোর্ড আরে নেই। আরে কি কি হচ্ছে? আস্তে ডালো, টাচটা নে, ভালো, আস্তে নে। হ্যাঁ ঘোর ভাই, আস্তে ঘোর, আস্তে ঘোর। আরামসে, আরামসে, ভেরি গুড, পাঁচটা ছেড়ে দাও, ভেরি গুড, ওয়েট, ওয়েট, জাস্ট ওয়েট। হুম, কর্নার কর্নার। হ্যাঁ ঠিক আছে। আরে দেখ ভাই, হয়লুন্ড কতটা স্পেসে এই এই দেখ দেখ আস্তে র্যাশফোর্ড আস্তে। কত লেট, দেখ দেখ র্যাশফোর্ড কত লেট, দেখ একটা এক্সট্রা ম্যান বক্সে যাবে কি, এই অ্যাটাক করছে, এইটা তো এরকম পেস। এইখানে লিভারপুল প্লেয়াররা কুকুরের মতন বক্সে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢুকছে, ঢুকে ওই যায় সালা এতক্ষণে ম্যানটাকে, মানে ওই ম্যানটা ইনার পিছনে, ওই ইনার ডিফেন্ডারটা, হ্যাঁ। ডিফেন্ডারটা দেখতেই পাবে না কখন ফাট করে ঢুকে যাবে। ওর এইগুলো তো খেলার সেন্স থেকে তৈরি হয়, এটা এখন কোনো কাকে কাকে শেখাবে কেউ, আরে ফার্স্ট এইগুলো ম্যানটা ঢুকতে বিট হবে কর। ভাই। বক্সে ম্যান আসবে কি করে, একটা কানা এরিকসন ছিল বক্সে শুধু, ক্রসটা এলেও কিছু হতো, ওটাও না। নিচে 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 সামাও নিচে কেন, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ নিচে, নিচে নিচে, হ্যাঁ ভেরি গুড, ঝাড়, ঠিক আছে ভেরি গুড, একটু একটু বলে রাখ ভাই। দেখ কত পরে র্যাশফোর্ড এলো, দেখ র্যাশফোর্ডকে খালি দেখ এখন, যতক্ষণ র্যাশফোর্ড স্ক্রিন আছে র্যাশফোর্ডকে দেখ, কেন ওকে তুলে নেয় বুঝতে পারবে। এই ছোট ছোট জিনিসগুলো অ্যামাউন্ট করে একটা জায়গায় গিয়ে এমন হয় যেখানে একটা গোলের চান্স অর্জন মানে হয়নি। দেখ র্যাশফোর্ডের কিন্তু এখন এই নাম্বার 20 ক্রিস্টোফার আয়ারের কাছে হওয়ার কথা, এখনো আসেনি। না, ও অ্যাট কাকে দিস নিয়ে গেছে? মোমেন্ট, অ্যাট দিস মোমেন্ট হ্যাঁ না একটু এখন না, স্পেসটা এখন না, কিন্তু একটু ন্যারো এখন কিন্তু। বলছি না, এখন হ্যাঁ বলছি না, যখন এখন এখন যখন এখন 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 এবার এবার এখন আয়, এবার আয়, দেখ এখনো আসছে না। আরে গুদমানি, আয় না তুই ওকে, হ্যাঁ এই বলটা খেলতে ফোর্স কর ওকে, ও ইজিয়ার বলটা খেলতে অ্যালাউ করে, এই টাফ বলটা খেলতে ফোর্স কর, ওই ইজিয়ার পাসটা না আটকে না দিই, যেটা তাহলেই না না এখন একটা যেটা করছে একটু একটু ন্যারো আছে, মানে একটু প্রেসটা ম্যান টু ম্যান করছে না। সেটা ঠিক আছে, সেটাতে আমার প্রবলেমটা নেই, হ্যাঁ কিন্তু চল ওর ওটা সাইডটাই চল। ম্যান টু ম্যান হচ্ছে না, বাকি সবারটা আর ম্যানের কাছাকাছি যাচ্ছে। ঠিক আছে। দেখ দেখ, আরে পালাচ্ছ না, রেশফারটা ঢোকেই না। আরে ভাই অনেক লেট করছে ও, সেকেন্ড পোস্টের ম্যানটা অ্যাভেলেবেলই না। আর এটা কিন্তু এভিডেন্ট পুরো এই আরে খেলাটাতে, এই খেলাটাতে একটু ঢুকলেই গোল হয়ে যায়। আহ ঠিক আছে ঠিক আছে, এম্পায়ারের গলার টুটি ধরে নিয়েছে। সুখী না ভাই, ও অ্যাটাকেও জোরে দৌড়ায় না, অ্যাটাকটাতে তো জোরে দৌড়াবে। দেখ দেখ ওকে দেখ, ওকে দেখ, ওকে দেখ, ওর কোনো পেস আছে, ও কোনো, এটা কি দৌড়াচ্ছে ও, এটা ও কি দৌড়াচ্ছে যেন ওর পায়ে বলটা আসবে, সামনে অতটা স্পেস ও অ্যাটাকই করে না। এইগুলো তো করতে হবে, এইগুলোর জন্য খিস্তি খাওয়া একদম ঠিক ভাই, আমি তো বলবো। ওর বয়সী, ওর ক্যালিবারের প্লেয়ারের যেখানে, ওখানেও ঢুকলে বল পেলেই ফিনিশ। হ্যাঁ কিছু না, জাস্ট নর্মাল ট্যাপ ইন। ওর পায়ে পাটা আসবে জাস্ট। বল, ট্যাপিন, হ্যাঁ পাতি ট্যাপিন। তো এবার ওকে তো ওই স্পেসটা তো ওকে করে দিয়েছে নে টিম, ভাই, নে ভাই যেগুলো চল। সাবাস, গোল, গোলটা হয়লুন্ড গোল। গোলটা, লাভলি, এক্সেলেন্ট ব্রুনো, ইয়েস, দারুণ, দারুণ চিপ, কি সুন্দর ব্যাক হিলটা করলো পুরো। এইটা যেটা লেগে গেল সেটা গোল হয়ে গেল তো বাস। হ্যাঁ মানে ওই ওই ইন্টিগ্রেট পাসটা যেটা হয়ে গেল।
যেটা বুঝতে দিল না, ওদের টাইম দিল না। গুড গোল। হ্যাঁ এটা ঠিক, এইটা প্রপার গোল, মানে এটা মানে একটা প্রেস করে বল ওদের জিতে ফোর্স গোল। করলো বলটা খেলতে, তারপর জিতলো। দুটো পাস লাগবে, একটা দুটো হ্যাঁ এইখান কিচ্ছু থেকে অফসাইড না। টাক। ওফ, দারুণ ভাই, এক্সেলেন্ট, দারুণ পাস, দারুণ ফিনিশ, দুটো গোলই আজকে খুব ভালো গোল হয়েছে। ওহ, এক্সেলেন্ট ফিনিশ। এবার ভাই এতক্ষণ 62তেই হয়ে গেল 2-1। সুন্দর ফার্স্ট টাচ, সুন্দর। কি প্রবলেম, গোল করলেও টাইম দেখতে হচ্ছে ভাই, এটা কি মুশকিলে গোল পড়েছি। খেলে গোল খেলেও টাইম দেখতে হচ্ছে। গোল খেলে তো দেখতেই হচ্ছে, গোল করেও টাইম দেখতে হচ্ছে। দেখেছিস এরকম রেনে হাঁককে বলছে, তুমি বলেছিলে মনে আছে, তোমার ক্রেডিট এটা নাও, তুমি যাবে আজকে আমার জায়গায় কনফারেন্সে খিস্তি খেতে, শুনবে ওদের টেরা কথা, তখন বুঝবে জাট কিরকম গরম হয়। দেখ এখন এখন এই দেখ, এই দেখ র্যাশফোর্ডকে দেখ, র্যাশফোর্ডকে দেখ, র্যাশফোর্ডকে দেখ, র্যাশফোর্ডকে দেখ, খালি না র্যাশফোর্ডকে না, দেখ, ওর হয়ে ফার্স্টের ওর থেকে হয়ে র্যাশফোর্ডকে দেখ। ওর 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 পেট্রোল শেষ। ওর একটা অ্যাসিস্ট হয়ে 90 গেছে। মিনিটস কি করে খেলবে ভাই, 90 মিনিটস কি করে খেলবে, আরে ওর থেকে কিন্তু তাই 90 বলে মিনিটস। পোর্তোর সাথে ওইটা ইয়ে আরে ছিল না, পোর্তো, পোর্তো। আরে ওইখান থেকে গোল খেয়েছে ভাই, বোঝ, এই এই সেম ট্র্যাকিং ব্যাকটার জন্য যদি দুটো গোল হয়, ওটা তো আরে আরো ওই ক্রিমিনাল হয়ে গেল। ওইটা ওইটা কোনো ওই মানে দাঁড়াও। আমি বলছি না ও সিঙ্গেল প্লেয়ার টু বি ব্লেম, বাট ওর সাইড দিয়ে রিপিটেটিভ মিস্টেক হলে ওরকম ভাবে নেবে না ভাই, ওরকম হয় না ভাই। এইখানে দেখ, ওকে দেখ, ও জব করছে, এরিকসন ওর থেকে বেশি জোর ফাকুন্ডো দিচ্ছে। বোয়া বোয়া এরিকসন, বুয়ানটে, বোয়ানা নোটে বোয়ানা বুয়ানটে, নোটে গোল। আরে বাপ, নির্ভীক সিল করেছিল। দেখ দেখ র্যাশফোর্ডকে দেখ, র্যাশফোর্ডকে দেখ, র্যাশফোর্ডকে দেখ, ওই রোনাল্ডো যেরকম প্রেস করতো না, ও এনার্জিটা বাঁচাতো ফরওয়ার্ড রানিং এর জন্য। শালা ফরওয়ার্ড রানিংটাও আসতে করে, তাহলে ওকে কি করে আমি বলবো। আরে হ্যাঁ, এনে এনে, তুই কর, তুই খেল, চল চল চল। যা ট্যাঙ্কিতে আছে সব দিয়ে দে এখনই, ও ওয়েট করছে 70 মিনিটে গিয়ে দেবে বলে। লাভলি গেছে মিলো, দারুণ। আরে আরে মুকু চুকু, মুকু, ঠিক আছে। না, সেকেন্ড হাফে ভাই হ্যাঁ ইউনাইটেডই মানে খেলেছে 30 এইসব। প্লাস হওয়ার এইটাই তো কথাটা ভাই, মানে তুই এনার্জি কনজার্ভও করছিস, করে কোথায় লাগাচ্ছিস কাজে, না নোওয়্যার। শালা কি কনজার্ভ করলি তুই, ট্র্যাক ব্যাকও করছিস না, সামনে এরিয়া রয়েছে ওটা অ্যাটাক কর, ওটাও অ্যাটাক করছিস না। বাবা একটু ভাইচারা দেখাচ্ছে আজকে, আগের দিনে কথা উঠেছিল না। না না, আজকে ফার্স্ট গোলটার পরেও ওরা করেছে। আরে ভাই ওই ওকে ডেকেছে, ওদের মধ্যে অত ঝামেলা হওয়ার কথা না, ওরা কি তিনজনই ডাচ, তার উপর ওরা নিজেদের ভাষায় কথা বলে, ওদের কমফর্ট লেভেল অন্য জায়গায়। এরা একটুখানি ম্যাচ জিতলে তো সব ঠিক হয়ে যায়, একটুখানি ম্যাচ, এখনো র্যাশফোর্ড পিছনে সবার। আরে খানকি, দেখ দেখ দেখ, ঠিক আছে ঠিক আছে, আয় 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 আয়, আরে আরে আরে, নে 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 ভাই, একটু একটু, আরে ওরা একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। ব্রেন্টফোর্ডকে এখানে একটু চাপ দিতে হবে, যেরকম চাপ দিচ্ছিল ওরকম চাপটা বজায় রাখতে হবে। এই র্যাশফোর্ড কুকুরের বাচ্চাটা যদি একটু ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়, তাহলে একটু চাপটা ঠিক হবে। আছে ভাই, ওরা কোথায় যাচ্ছে দেখ। ঠিক আছে হয়ে আমার গেছে, ও করে আমি দিয়েছে, ও করে দিয়েছে, ও করে দিয়েছে। এই যতক্ষণ ও খিস্তিগুলো, আমার স্ক্রিনে থাকবে, খিস্তিগুলো হ্যাঁ দিচ্ছে, ভেরি গুড ভেরি গুড, খিস্তিগুলো করতে দিচ্ছে। হবে। যতক্ষণ ও আমার স্ক্রিনে থাকবে আমি ওকে, যদিও না খেলে ভালো, আমি ওকে অ্যাবিউজ করবো। কেন আমি যেটা দেখলাম আজকে, এতদিন আমি শুধু জানতাম শুনতাম ট্র্যাক ব্যাক করে না, আজকে তো পারা সামনে দৌড়াচ্ছে, ওটা তো অ্যাটাক করছে না, বক্সে ম্যান হচ্ছে না ওটার জন্য। তো এইটাতে ফরওয়ার্ডকে এইগুলো শেখাবে বসে বসে কোনো কোচ, নে নে নে, ফ্যান্সরা। খেলা। আরে ডিলিট মাঠে থাকতে গোল খাবে না, ডিলিট যদি না উঠতো, জিরো থাকতো আজকে স্কোর লাইন। ভাই শুয়ে ফেলে দিচ্ছে, ফেলে দে ভাই, চল। ভাই ওকে একটা সামার স্ল্যাম মানে মারো। শুয়ে শুয়ে দিল, বললো শো আমার সাথে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আস্তে, লাভলি, লাভলি, চল লাভলি, চল। লাভলি, ধরো, খালি ধরো, ওয়েট করো, ওয়েট করো, আরে আসবে এটা কি আসবে, ম্যান আসবে। পাস, এটা কি আরে পাস। বোকাচো, দাঁড়া, পাড়া দাঁড়া না 2 সেকেন্ড। আসছে না ভাই, তাড়াহুড়ো ভাই কিসের আমি কিন্তু ভাই। র্যাশফোর্ডকে পিষে মেরে দেবো। ও আরে ও কিন্তু ও বক্সের ও আশেপাশেও আসতে নেই। পারছে, ও কি আসতে আসতে পারছে, পারছে ও না? ভাই ও, আরে ও কোথা থেকে রানটা শুরু করলো দেখ, তুই দেখ, এইখানে। তুই দেখ, তুই দেখ, তুই দেখ, তারপর ও রানিং পেসটা দেখ, হয়লুনকে দেখ, আর ও কত লেটে ঢুকবে দেখ। হয়লুন বক্সে ঢুকে গেল,
এখনো নেই স্ক্রিনে। আরে ডিলিট, লাভলি। রক সলিড আছে একদম, দারুণ। আস্তে। ভাই ওকে কি 6 পয়েন্ট দেবে? ও না, ও তো গোলটা তো আহ, র্যাশফোর্ডটা একটা ইস্যু হয়ে যাচ্ছে বল অ্যাটাকিং সাইডে। এখানে আমার আরে খেলুক এখন, কিন্তু আমাদের ওই চ ফিজিক্যালিটিটা নেই ভাই, যেটা ওর ডালো, আছে। চল চল চল, ডালো, চল চল চল, এই বাবা বাবা, কি মিস! বাবা, ডালো, আরে একটা গোল খাওয়ালি, একটা গোল দে। ভাই ওনানা পিন পয়েন্ট বলটা বসিয়ে দিল ভাই, ওকে জাস্ট। তো ভাই এগুলো কি, কিপার কিনেছে কেন কিনেছে? নোট এত প্রশ্ন, সবকিছুর উত্তর, এই এই কুকুরগুলো গোল করবে না তো উত্তর কোথা থেকে আসবে? ভাই এটা অ্যাসিস্ট হয়ে যায় ওনানার, ভাই ওনানার অ্যাসিস্ট। আমি অনেকগুলো বল গুনলাম, মানে 3টে বল আমি দেখেছি যেগুলো লং বল মেরেছে হয়লুন্ডের বুকে বা মাথায় আসেনি। বাকি সব কটা বল আমি দেখেছি হয়লুন্ডের বুকে পড়েছে বা মাথায় পড়েছে। এইটা এইটা যেটা পাস দিল, এটা কোনো পাস? আর অফসাইডও না, এটাও সব থেকে বড় কথা, অফসাইডও না। এত সুন্দর, এতটা লুপ করে বলটা গেল, যতটা টাইম পেলো ডালো পুরো ইয়ে করার, হাত। ওর বুকে মারলো। এটাও ক্লিন শিট হয়ে যেত না, 5টা দেখ ক্লিন ভাই, শিট হয়ে দেখ যেত, দেখ দেখ 4টেতে আটকে ভাই, যেত। পুরো অনসাইড, কি পুরো রান, অনসাইড। কি সুন্দর রান ভাই, ড্রপটা পড়লো। কি সুন্দর ভাই পাস, ই ওর পায়ে বাবা! পড়লো। এই আরে টো নিচে করে পোক মার, ও করলো ভাই, উঁচু টো করে পোক পড়লো। করলো, যদি সাইড ফুট মারতো গোল ছিল। টো পোক যে করলো। কোনো একটা সাইডে ফেলতে হতো খালি। কি ভাই, আজকে 4টে গোল হয়ে যাবে শিওর শট। দেখ দেখ, দেখলি ওর ওর এর পরের কাজটা ওর, কিন্তু ওর গায়ে আরে পড়লো না না, বলটা। ওটা ওইটা ওইটাই। এর পরের কাজটা হয়লুনকে করতে হবে, বলটা ঠিক দিকে ঘোরানো। হ্যাঁ, ঘোরানোটা। ওটা সেটা ঠিক আছে কিন্তু অ্যান্টিসিপেশন রানটা নিয়ে নিয়েছে কিন্তু র্যাশফোর্ড আরে হ্যাঁ, এটা খেলা, লাস্ট লাভলি খেলা। রে, এক্সিলেন্ট। তারপর ও ফাক, গুড ট্যাকেল, বলে বললো, বলে মারলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্যাসিমিরো ঠিক আছে। ওই প্লেয়ারটা স্লিপ খেলো বলে, নাহলে ঠিক ছিল না। আমি কি বলবো, আমার একেবারে মানে বেয়ার দিদাসা। মিনিমাম চাইতে গেলেও লজ্জা লাগছে। ব্যাস, এটা ঢিলা হয়ে গেল। আরে ঢিলা কেন, আবার অ্যাটাক করো। না না, খেলার, একটু বলটা রিসাইকেল করে নিক, নালে নালে তো বাস্কেট বলের মতন ভাই আরে সবসময় একটু ওরকম। খেলাটা করুক নিজেদের হাফে। হ্যাঁ, ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে এখন, কি হয়েছে দেখো, কি ব্যাপার। না, ওরা দেখছি পাসিং অপশনস খুঁজছে। এটা খেলা হচ্ছে, এটা খেলা হচ্ছে, ভালো খেলো। তো একটু 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 করে দম করে করে দম এটা তো দম বলটা এই দিত। আবার ডালো, আবার ডালো, আবার ডালো। আরে কুকুর কোচ, ভাই প্রিসিশন কত সুন্দর। বলটা পায়ে নিয়ে নিলে না, ক্রেজি ক্রেজি ভাই। ভাই প্রবলেমটা এদের মধ্যে এক্সিকিউশনে, আমি এটাই বলবো। আমি তো দেখছি তো সে যেদিন ওনারা যেদিন জিনিয়াস লেভেল ভিশন। যেদিন হ্যাঁ যেদিন আজকে তো পুরো মানে পেন্টিং সেট করে দেয়, পাসিং, এটা পুরো যেদিন পেন্টিং। সেট করে দেয় সেদিন এরাই চুরি দেয়। এরিকসন একটা ফাঁকা গোল মিস করলো, ডালো একটা ফাঁকা মিস করলো। এইগুলো সব ওয়ান সেট ভি আপ ওয়ান, গোল, পুরো পুরো পুরো। সেট আপ গোল দুটোই, যেখানে পাস খেললো একটা আর একটা বল জিতেছিল প্রেস করে। এই গোলগুলো মিস হলে আর আমি হ্যাঁ কি হ্যাঁ ঠিক আছে ভাববো, ঠিক আছে। কি হ্যাঁ ঠিক চল আছে। চল চল। ও, এইবার চ ভাই। এত আমি, আরে আবার, আরে তাড়াতাড়ি কেন খেলাচ্ছিস ভাই একটু। না না, এটা খেলতে হতো, খেলে ঠিক, মানে যদি বলটা, মানে ওই প্লেয়ারটা রেডি ছিল পাসটার জন্য, এটাই। হ্যাঁ মানে ও জানতো যে ওইটাই একটা অপশন। ওরাও তো ভাই কোনো আড়া গেরা নথু গেরা না। পাসটা ঠিকই ছিল, প্লেয়ারটা ঠিক অ্যান্টিসিপেট করে নিচ্ছে। ওইটা এটা ঢুকছে একটা কুত্তার মতন দৌড়ে ঢুকছিল নরগার্ড, কুকুরের মতন দৌড়ালো ভাই, কোনো কথা নেই। হঠাৎ দেখি মাঝখান থেকে একটা প্লেয়ার দৌড়াচ্ছে ডিফেন্সটার দিকে। তেল শুকাচ্ছে ওদের ভাই, আর একটা গোল করে রাখতে হবে তার আগে। রেশফোর্ডকে দেখ, মাঝ পথে আটকে গেছে, কোন দিকে যাবে জানে না।
একটাই ম্যাচ যাওয়ার বুধমানি একটু জোর। হ্যাঁ, এখন একটু সাব লাগবে। সাব তো করতেই হবে আচ্ছা, কিন্তু সাব কবি কেন ভাই ও 90 মিনিটস খেলতে পারবে না। আমি ওর না, না, কথাটা শুনবো। আমি ওর না, না না, কাউকে সাব করবো। কবি মাইনুর কোথায় কি হয়েছে? কবি মাইনুর মনে হয় চোট লেগেছিল অভিমান্য অনেক 4 ওই সপ্তাহের জন্য বাইরে। ওই টটেনাম ম্যাচে। ঠিক আছে। ঘুমকে হলুদ কার্ড। না, না, অজয়। আছে। হুম। শাখা নেই। ঠিক আছে। হ্যাঁ, সাকা নেই, ট্রাভেলই করেনি। হ্যাঁ, উঠবে। মিথ্যেবাদী আছে তো ম্যানেজারটা ওদের। কি আউট ফর 9 মান্থস কে কে? প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, এই হলিউড খবরটা চেঞ্জ হয়ে গেল। কোথায় আর জাক্স জার্সি নামলো। জাক্স আর আর কোনো চেঞ্জ নেই। অ্যাজ পার পারফেক্ট একটাই। টানবে 90 মিনিট। ঠিক আছে জাগজি খেললে ঠিক আছে অনেকটা মিডফিল্ডে হেল্প হবে। হুম, হুম। মানে বল রিটেনশনে তো হেল্প হবেই ভাই। যদি না ও চুতমানি বৃত্তি শুরু করে বল ছাড়ার কুকুরের মতো। কারবালও আর নামছে। কারবারও না প্রেডিক্ট করে বড় পিচ্ছি। এ ভাই হাতে নোট নিয়ে নামছে। ও পারেন। ঠিকই উঠে যাচ্ছে। তখন ডিলিট মাঠে আছে গোল খাবো না। ব্যাক থ্রি এটাই বললো। ব্যাক থ্রি আর বাকি সবাই উপরে ব্যাস। আমার বোঝার ওদের ঢুকিয়ে নিচ্ছে যেন ওরা পড়ে নিলে একদম এক্ষুনি মাস্টার করে আটকে দেবে ওদের। চিবিয়ে যাচ্ছে চুইংগামটা আসতে চিবা একটু। হ্যাঁ ভাই, ও চিবিয়েই যায়, চিবিয়েই যায়। ফালতু গোল খেলা একটা একটা গোল দিতে হবে। দারুণ। তারপর ভেরি গুড। ডানোটা ভাই খুব প্রবলেম্যাটিক আছে। কি বলবো মানে একটা এত ভালো সায়েন্স দেখিয়ে তারপর এরকম চুতমানি বৃত্তি করে দেখায় ও কি করবে। আরে, আর লাভলি তারপর এ বাবা বেরিয়ে গেল। উগারতে ওয়ার্ম আপ করছে। আমাদের কি হয়েছে ঠিক আছে। এই উইকে আর খেলা আছে নেক্সট উইকে কি ইউরোপা লিগ বা কিছু আছে মিড উইক নাকি ডাইরেক্ট নেক্সট ম্যাচটা নাও। আচ্ছা উইকেন্ডে হবে। আরে, ঠিক আছে। অ্যান্টিসিপেট করুন। ওই পাসটাই দিত আর কিছু পাস ওপেন ছিল না। প্লেয়ারটা অ্যান্টিসিপেট করে দিচ্ছে। আরে, দুজন একই ও দিকে কি হয়ে গেছে। বোকাচোদা দেখলি ও গিয়ে ওর জায়গাটা নিয়ে নিল। ওর জায়গাটা নিয়ে নিল। আরে এ কি বাচ্চা ছেলে নাকি ও। আরে, বলটা ওই চ্যানেলেই পেলো, ওই দিকেই ঢুকছে। তো ওকে আর পাসটা দিয়ে নিজে আরেকজন ঢুকতে পারবো না। আরেকজন যে এইদিকে মাঝখানে আসবে সেটাও আসলো না। ও ওইদিকে বলছে আমি সরবো না, ও আমি এখন আমার এসছে জায়গা দেবো রাইট না। সাইডে। চলে এসছে এখন এখন চেঞ্জ করে নিচ্ছে লেফট রাইট। দেখ বুমু কতটা ডিপ ডিফেন্ড করছে দেখ। র‍্যাশফোর্ড করবে না নাকি লাউড। এটা কি পাস ঠিক করে পারেন এরিকসনকে পাস দেবে। আর ঠিক আছে, বুকে সাবাস। খেলা ভাই। চ সাবি ভাই, যাচ্ছি। একটা পাস গুড বল। চল এ আটকে গেছে। আর হবে না। What? গুড বল গুড বল গুড বল ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা এগুলো এগুলো শর্ট মারার মতন বল। ঠিক আছে।
ভাই এরিকসন এরকম প্রেস করতে পারছে 90 মিনিট, ভাই র্যাশফোর্ড পাচ্ছে না, এটা দেখে আমার খুব উইয়ার্ড লাগছে জিনিসটা। এটা তো ভাই ইচ্ছার উপরে আমি কোশ্চেন করবো এবার, উইলের ওপর। সাব্বাস মার্টিনেজ, দারুণ ক্যাচে। ভাবছি রে ভাই এইভাবে। ক্যালভার্ট লুইন একটা গোল দিল না এখন, কি আর খেলছে ইপসুইচের সাথে। আবার কোন কোশ্চেন? খারাপ খারাপ কথা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে এসেই যাচ্ছে। র্যাশফোর্ডের রেস্ট লাগবে, রিজনটা এটা। আরে ভাই ও কি করে আমি বুঝতে পারি না ভাই, অ্যাটাকিংলিও জোর দিচ্ছে না, ডিফেন্সিভলিও জোর দিচ্ছে না, কোনো দিকেই ও জোর দিচ্ছে না কোনাটা। ও নাকি ওর থেকে ভাই এরিকসন বেশি জোরে দৌড়ায়, তাহলে আর কি মানে হলো ভাই। এরিকসন ট্র্যাক ব্যাক করে নিচ্ছে, এরিকসন ডিফেন্ড করে নিচ্ছে, এরিকসন পাস খেলে দিচ্ছে, মিডফিল্ড সামলে নিচ্ছে, সব করে নিচ্ছে, র্যাশফোর্ড পাচ্ছে না, খালি ট্র্যাক ব্যাক আর দৌড়াতে পারছে না খালি। পাসটা দিল খুব ভালো, কিন্তু তারপর একটু খেলাটা তো একটা ম্যান বানানোর কোনো আমি ওকে মানে কি বলবো ভাই। একটা বাচ্চা ছেলে করলে এগুলো ঠিক আছে, গার্নাচো এরকম খেললে আমি বলতাম, গার্নাচো ওর এফার্টের দিকটা গার্নাচো বেশি ওর থেকে অল টাইম। কোয়েশ্চেনেবল হয়ে যাচ্ছে এখন, তো দেখাও যাচ্ছে ভাই এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি। এটা কেউ দৌড়ায় না, ফলও ব্যাক করছে না, এরকম করলে তো প্রবলেম। আজকে তো 90 মিনিট খেলেই খেলাই উচিত দুজনের, গোল বার করা উচিত আরো, যখন এইরকম সিচুয়েশন আছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, তাও আবার চল সুন্দর চল, হয়ে। তারপর সাবাস, সাবাস। হ্যান্ডবল। না না হ্যান্ডবল না। ও অত জোরে রাশফোর্ড চিচিছে মানে মিথ্যে। আরে রিসিভ কর বাড়াচ্ছ দাদা, গায়ে বুকে নেওয়ার ধান্দা খালি, বলটাকে রিসিভ কর না ভাই আগে। আহ ক্যাসে মিরো, দারুণ। র্যাশফোর্ড আর একটা র্যাশফোর্ড গোল র্যাশফোর্ড আছে। র্যাশফোর্ড র্যাশফোর্ড কে র্যাশফোর্ড কে আরে একটু কুইক। আরে এই ওয়ান টুটা খেলা খেলে বেরিয়ে যা। র্যাশফোর্ডটা এখন এবার একটু সেলফ নিজের উপর নেওয়ার চেষ্টা করছে, হি ওয়ান্টস টু বি দ্য মেইন ম্যান। সেটা হ, কিন্তু পজিশন ওয়াইজ গিয়ে হ, আমার কথাটা এটাই। তারা এখনো মাঝখানে আসছে। মাঝখানে আসবে, ওইটুকুই মাঝখানে, এইটাই খেলছিল তখন থেকে ও। এদিক ওদিক শিফট করে এরকম হ্যাঁ ঠিক মাঝখানে আছে, খেলছে। ঠিক আছে, মার ভাই, ঝাড় ভাই ঝাড়। আরে ঝাকসি ভাই, হাত পড়া। বলটা দূরেই চলে গেল, যত কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলো বলটা দূরেই চলে গেল। র্যাশফোর্ডই বা মারলো না কেন? এই তো এত গোলের কাছে আসার শখ বোকাচোদা তখন। ভাই কিছু বোঝা যায় না, আমি তো বলছি তো কোন রকম বোঝা যাচ্ছে না। গোল মিস করার এক্সপার্ট, কিন্তু ডেবিউতেই গোল করেছে, ঠিক আছে। ওই তারপর একটা আর গোল, করেনি। ওইটা ওইটা হয়তো নাই করতে পারতো, ওইটা হয়তো নাই করতে পারতো, আমি তো মনে করি ওইটা নাই করতে পারতো। ওই দিন ভাই ভাই মেসি। ম্যাকটমিনের গোল ওটা ছিনিয়ে নিল, ম্যাকটমিনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টাচটা দিয়ে গোল করেছে ও। পায় আসছে ওর ম্যাকটমিনের। আরে জার্জি হচ্ছে কিছুটা বারবাটফ জাতে, এই যে বারবাটফ এইসব জাত যেটা ফাত তুলে দিচ্ছিস ভাই, কি জাত তুলে বারবাটফ দিলি বারবাটক। জাত, জাত মানে ওই ধরনের। বারবাটফ তা বেটার ইন ভাই কোয়ালিটি অনেক দূরে, অবভিয়াসলি। হ্যাঁ ভাই ওরকম হ্যাঁ, ফিনিশিং বারবেটফের যেরকম, আরে তো বারবেটফের যেরকম এটাই টাচ তো ওরকম বলছি, ফিনিশিং। কোয়ালিটির কথা তো বলছি না, কোয়ালিটিতে তো অবভিয়াসলি বারবাটফ, আমি সেম ওয়ে টাইপ অফ প্লেয়ারের কথা বলছি। হ্যাঁ ওই তুই বলতে কোয়ালিটিটা ওর পারিস মধ্যে মানে কিন্তু। টাচি, মানে টাচ প্লেয়ার, মানে হ্যাঁ গায়ে ওইরকমই, গতরের প্লেয়ার না। স্ট্রাইকার ওরকমই ও। ও বল হোল্ড করবে, পাস দেবে, ওটাই তো ও পারছে না ভাই, কিন্তু তাহলে তো আর কিন্তু প্রশ্নটাই আবার উঠতো না। কিন্তু বারবাটফের টাইমে ভাই মানে স্ট্রাইকাররা বলও পেতো, এটাও ট্রু। এটা তো আর
আরে স্ট্রাইকাররা তো পেলো বল, বানা ও কি বল কি এমন দেখালো ভাই খেলা এখানে, মানে যখন বলটা পেলো। এমন তো না আরে যে মানে পাইনি, আর এমনও না যে খুব কঠিন বল, তিনজনকে কাটিয়ে ওকে কিছু একটা করতে হতো। আর গান্না যখন এখানে হিরো সাজতে গিয়ে খেলাটা নষ্ট করলো, হাততালি পাচ্ছে নাকি এটার জন্য, ঠুকে দিতাম আমি ক্রাউডে থাকলে ওখান থেকে। আপনি গেছিস তো বলটা অন্য কাউকে দে না। অনেক খেটে এই নিয়েছে ভাই, তো ওরা অনেক এইটাই তো খেটে নিয়েছে। খাটনি, এইখানেই তো ডিফারেন্সটা, ও তো খাটছে, র্যাশফোর্ড খাটছেও না, বা স্মার্ট ওয়ার্কটাও করছে না। হ্যাঁ ভাই, ঘুরেছে ঘুরেছে ঘুরেছে, চ ভাই দে। দারুণ পাঁচটা, সাবাস। কন্ট্রোলটা ওর হেভি আছে ভাই, যাই বল, দেখি কি করে জার্সির ও। তো। হ্যাঁ, টাচ হ্যাঁ টাচ আর ওইটা কন্ট্রোল, কন্ট্রোল হেভি, পা থেকে বল বেরোয় না ভাই। ঠিক আছে, এটাই দেখা, লাগবে, এই দুজন দুজন। মার শালা। কে বেরোয় দেখছি আমি। এই ডিলিট ডিলিট। চল চল তুই চল, ভাই চল লাভ, আমি ভাই আছি। লাভলি। তারপর গোল, ফিনিশ কর এটা গার্নাচো। ভাই ডিলিটের রক্ত মাথায় উঠে যাবে ভাই বললাম এরপর। তো, আর আর কেউ ডিলিটকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবে না। আজকে তো, আজকের পর থেকে মিনিমাম এই অক্টোবর মাসে আর কোনো প্রশ্ন আসছে না ডিলিটকে নিয়ে। 100% কমিটমেন্ট, 100-এর উপরে কিছু থাকলে ওইটা। ওর কথা আরেকবার হবে, নামটা ঠিক। একটা 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 ঠিক হয়েছে, এইবার লাইট আরেকবার হয়ে হবে। গেছে, লিড হবে। রেশফোর্ড ওখানে শুয়ে ন্যাকামো মারছে। এই ন্যাকামো গুলো দেখতে দেখতে একদিন ভাই ভাই মেরেই যদি দেবো। গোল খেয়েছি, যদি গোল খেয়েছি। তো এটা কি কার দোষ? নাই তো বলে দিলাম, গার্নাচো ওয়ান করে ক্রিয়েট দিলাম করলো। ওদের, ওয়ান করে দিলাম। ভাই ও এই ঠেকা, এই বাবা, সাবুর মতন পা বাড়ালো। চাচা চৌধুরী কি সাবু ছিল, সাবু। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড, ওকে সুযোগ দিয়েছে। ক্যাসেমিরো বলছে তুইও যাবি না, আমিও যাবো। এটার জন্য হলুদ কার্ড দেবে? কিছু তো বাদ রাখছো না। ফাবিও কারভালিও কি শট মেরেছে, আরে হাতে রিসাকেই যাচ্ছে, মেরেছে। হাতে যাচ্ছে। আর চকচক করছে রিসা। এই সেট পিসটা ভালো করে করতে হবে। চেঞ্জ করার মতন কি আছে, মাজারুই আর উগারতে। মাদারুই আমার নেই তো, মাদারুই খেলছে বেঞ্চে নাকি? আছে, বেঞ্চে আছে। বাবা, এই ভাই আগের সপ্তাহে নাকি বুকে ব্যথা কি না কি ও হয়ে ফলস, গেল। বুকে ব্যথা না, বুকে ব্যথা না, হার্ট রেটে আপ ডাউন হয়ে গেছিল ওর। কত কি হয়ে গেল, মনে হচ্ছে আবার ডালোর বাইপাস সাথে ওই লম্বা সার্জারি। প্লেয়ারটা, আর ডালোর আশেপাশে পিনো, আর তার সামনে এবার আয়ার এসছে, তো আরো লম্বা। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওরাই এগিয়ে দিয়েছে। এই ধর ধর, না না, দেখ, কোনো কথা শোনে না ভাই ব্লক এরা। কি ব্লক, এলোই তো না ব্লক কিছু। ব্লক হ্যালো, ব্লক করতে হবে। লাভলি। অফসাইড এই অফসাইড। জনি এভান্সের ক্যাম্প ধরেছে, জনি এভান্সের ক্যাম্প ধরে গেছে হেডটা দিতে। ভাই ও হয়তো বলে যে এই বয়সে আমার এরকম খেলা উচিত না স্যার। ভাই আমি তো, জনি আমি তো একটু এভান্স, রেস্ট ডিজার্ভ করি। আমি আমি খালি কি রেস্ট ডিজার্ভ দেখলাম, করি না? ও উঠলো হেডটা দিতে, সোজা হাত থাইতে চলে গেল, জাস্ট হেডটা দিল। ও হয়তো বলে স্যার আমি কি এই বয়সে একটু রেস্ট ডিজার্ভ করি না? আমি তো খেলে নিলাম দাদু সব। ইং- 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 ইংলিশ, ইংলিশ আরে ভাই আর কেউ ফুটবলে নামবে যা না যা নাকি, কাপ একটু আছে। উগারতে নামবে, উগারতে নামবে ক্যাসিমিরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঠ ওঠ, ঠিক আছে, ভেরি গুড, ভালো ভালো। টাইম ওয়েস্ট করে করেই তো আছে। জনি ইভান্স রিটায়ার করবে এই সিজন, একটা কোনো ট্রফি জিতে আমরা তারপর রিটায়ার করবো। ও আগের সিজন এফএ কাপ জিতেছে। ওর মনে হয় শুধু ইউসিএলটা এফএ নেই। কাপ, না ইউসিএল, সব আছে, এভরি পসিবল ট্রফি ইউরোপা ছাড়া সব আছে। না এবার টাইম ফর টিকটক, 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 পুরো ভাই জয়নিং দ্য ও ডটস। 2008-এ ছিলে নাকি? 2008-এ হ্যাঁ ওর দেখতে কাছে হবে। আছে মেডেল, মেডেল আছে, দেখবি। এই দেখ, এই দেখ, আরে ভাই এই দেখ, এই দেখ। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে।
হাতে হাতে নিয়ে আছে ছবি, কোথায় গেল? না কি না? না না, আছে আছে আছে। আমি বলছি আমি মানে ও বলছি ইউনাইটেডের আছে তো। সাথে, ও ও ও ইউনাইটেডের সব সাথে জিতে সব নিয়েছে। ট্রফি, সব ট্রফি জিতেছে, সব তো ওটাই ট্রফি তো জিতেছে বললাম, বাকি ইউনাইটেডের সাথে। একটাই রইলো তাহলে এই সিজন। ওই আগের সিজন এফএ কাপটা বাকি ছিল, ওইটাও জিতে নিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে এবার বাকি কি রইলো? একটা জিনিস বাকি না এখনো। ওয়েস ব্রাউন টু আর টাইম ব্রাউন ইউসিএল উইনার। টু এইটা নিয়ে টাইম কথা হয়েছিল, 99, হ্যাঁ 2008। এইটা নিয়ে কথা হয়েছিল আমাদের ওই স্ক্রিনিং এর টাইমে, ওরা কেন এই এসছে তো। লিন্ডেলফ, উফ, লিন্ডেলফ কার যাবে? লিন্ডেলফ এভান্সে যায় মনে হয়। ভাই দেখ, পাতি কথা, একটা ইনজারি হয়েছে কোবি মাইনুর, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কোবি মাইনুর 4টে হলুদ কার্ড খেয়ে ইনজার হয়েছে। যেদিন ফিরবে সেদিন একটা খেয়ে বসে যাবে পরের ম্যাচ। হ্যাঁ এটা জেনে নে, এটার জন্য রেডি থাকিস। আমি কিন্তু বলে দিলাম, আমার 4টে হলুদ হয়ে গেছে, আমি গুনেছিলাম। যেদিন নামবে সেদিন যদি হলুদ খায়, পরের দিন আউট আবার। তার থেকে বেটার আমি বলবো ওর খেয়ে ইনজার হওয়া উচিত ছিল ওই ম্যাচটা। হ্যাঁ, ওই দিন একটা মেরে ইনজোর হতে পারতো। হলুদ কার্ডটা নিয়ে হতো হতো আমাকে, আমার মনে হচ্ছে আমাদের কোনো ব্যথা আছে কোথাও। নালে হয়তো ওই জন্য এদেরকে খেলাচ্ছে, মানে এদেরকে পুরো 90 খেলাবে ওর জন্য। 90 খেলানোর কথাটাই না, খেলা সেটা প্রবলেম না, কিন্তু এরা তো দিচ্ছেও চড়া না। না, শট, এরা তো একটা 1v1। একটা পয়েন্টের পর তো হেগে দেয়। আর কি, ডান দিকেই যাবে, মার বাল ছিড়বে, জানা কথা। পাস দিল না, এটা এটা যদি এটা ফেক দিয়ে এটা পাস দিত। ভাই কোথায় আর ওইখানে তো। দাঁড়া দাঁড়া, দেখ দেখ রিপ্লেটা, দেখ দেখ পাস কি, এই কান্নাচো তো অলওয়েজ এইখানে রয়েছে। ওই আরে এই তো, ভাই এইটা। আরে আমি বলছি তো এই, ওখানে ফেকটা দিতে, ও এই অ্যাঙ্গেলটা থেকে শট মারার চেষ্টা করছে। গার্নাচ একটা গোল দিয়েছে, ওরকম একটা গোলের চান্স, এটা বলা যায়। ওইরকম চান্সটা নেওয়ার থেকে এখন তো ওরা হাঁপিয়ে গেছে, এখন তো ওরা বডি থ্রো করছে, একটু তো বুদ্ধি ইউজ করে খেলা উচিত। যে কখন আমি বল হোল্ড করবো, এই ফুটবলিং মানে যখন মাঠে খেলার সময় যখন হাঁপিয়ে যেত সবাই, তখন লোকে কি করতো? তখন তো লোকে বেশি ভাঁজ মারতো, এইসব তখন করতো। ওরা এইটাই বোঝে না। বা স্লিপ সিম্পল খেয়ে গেল, সিম্পল জিনিস। স্লিপ খেয়ে গেল সেটা ঠিক গার্নাচো। আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাই এইগুলো হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখ কি আসছে, দেখ কি আসছে, দেখলি তো? হুঁ, দৌড়া লজ্জা দৌড়া ভাই হওয়া উচিত, দৌড়া, প্রেসটা লজ্জা ছাড়িস হওয়া না, উচিত। প্রেসটা ছাড়িস না, র্যাশ প্রেসটা ছাড়িস না, র্যাশ প্রেসটা ছাড়িস র্যাশ না। আরে ছাড়বে না, উগারতে উগারতে আছে। কেন, উগার কি করলো ওইখানে? হাট! দুজনই গার্নাচো উগারতে দুজনই। এই লিন্ডেলফ। ঠিক আছে ভাই, উগারতে ভাই উগারতে বাচ্চা বানিয়ে ওইখানে ঘোরালো, ওইটা কে? একটু বুঝতে হবে ওকে, এটা একটু বুঝতে হবে, মানে প্রেসটা করলে পুরো ওর গায়ে চলে যেতে হবে এইটাতে। ও মাঝপথে আটকে গেল প্রেসটা, এই যে ওর যেতে যেতে ও টার্ন নিয়ে নিয়েছে ততক্ষণ, একটু লেট হয়ে হ্যাঁ গেল। মানে ওইটাতেও কমিট অফসাইড হয়ে যাবে, করারই ঠিক আছে, কথা না, ওইটাতে ঠিক ওর আছে, ঠিক আছে। কমিট করারই কথা না ভাই। ওর ওয়েট করার কথা উচিত, লাইন ব্লক করে আর একটু কমিট চ্যানেল ফ্যানেল করছে আটকে মেরে ওইখানে, করতে হবে। আমার ঠিক আছে, নামছে মনে অসুবিধা হয়। নেই, গান্ডা চলে গেছে, এবার কে নামছে? আমার নামাজ আদমি। দেখতে পেলাম না। মাজা। মাদারি মাদারি, আগের সপ্তাহ এই সময় নাকি ওর কি কত কি হয়ে গেছে। এবার ডিফেন্সিভ বলছে, আমি যাচ্ছি, তোরা উপরে থাকবি না, হ্যাঁ? উপরে চলে যা, আমি নিচ থেকে বুঝে নিচ্ছি, আমার সামনে কেউ আসিস না। ভাই আবার দিমিত্রি পেট্রাটস গোল করেছে, দুই আবার শূন্য ইস্ট বেঙ্গলের আগেনস্টে 2-0। ডাংডা ডুডুম 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 ডুডুম। তো বলেই দিলাম, ইম্পসিবল যেটা এই পজিশন। অবভিয়াসলি ভাই, এটা স্বপ্নের মতন লাগে মাঝে মাঝে, দেখতে ভালো লাগে স্বপ্ন, সেটা তো অবভিয়াসলি সবারই লাগে। তা আমরাও স্বপ্নের মতনই হতো, যদি আজকে হেরে যেতাম তখন আমাদেরও ওটাই তো মনে হতো, এফএ স্বপ্নের কাপ মতন ফাইনাল, হয়েছিলাম। কিন্তু এফএ কাপ মানে কিন্তু কিছু কিছু ম্যাচ থাকে যে 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 যেইগুলো এফএ মানে কাপ বোঝা ফাইনাল যায় আমি যে শিওর একটা ছিলাম জিতবে। যে এফএ কাপ জিতবো, ফাইনাল হ্যাঁ। আমি শিওর ছিলাম জিতবে। ওই একটা দিনই তখন বানান ফিট, মার্টিনেস ফিট, ওই একদিনই খেলা বার করে দিতে পারবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ওই সিজনটা তো, আগের সিজনটা তো ভাই ইনজারি ছিল, একটা একটা টিম দাঁড় করাতে গিয়ে মানে পাড়ার ছেলে ভাড়া করে কিন্তু আনতে তাও হচ্ছে, এরকম ওইটা অবস্থা জিতে ছিল। যেতাম, ওইটা তাও জিতে যেতাম যদি না তার ওরকম থেকে বলবো আমি, আগের বছরের ডাহিয়া। এফএ কাপটা জেতা উচিত ছিল। আগের হ্যাঁ, বছরের ডাহিয়া এফএ কাপটা ওরকম জেতা ভাবে উচিত ছিল। দাঁড়িয়ে দেখছে, দুটো গোল গুন্ডোগান বাজে মেরে দিয়ে খেয়েছি। চলে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে তো দেখছে। ঠিক আছে, ওই পরের পরের বারে আমরা একটা, আমাদের গার্ডিওল একটা গোল দিল, গিফট করলো, তারপর আমরা কবি মাইনুকে দিয়ে গোল বললো করে নিলাম। ট্রেবেলটা দিলে, ওইটা আমি এই জন্য দিলাম। ওরা বলছে ওরা মদ ফদ খেয়েছিল নাকি।
চল আমাদের দারুণ মার্টিনেস, দারুণ মজা এসে গেছে আমার কাছে। কি হলো বুমু, আজকে গোল নেই? ঠিক আছে, তাহলে ভাই খেলে যায়, টু 3 মিনিট সুন, আগে টু হয়ে সুন, গেছে। টু সুন, হ্যাঁ টু সুন হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। সমাজ ফ্যান দেখছে, অডিশন দিচ্ছিল নাকি, ওর নাকি অডিশন ছিল আজকে। ক্লিয়ার বুঝো? হ্যাঁ, বাহ 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 বাহ, দারুণ দারুণ দারুণ। তারপর ভাই বলটা নিয়ে ওফ, পা দিয়ে ওই, দারুণ, চলো রিসিভ, সাব্বাস। তারপর এক্সেলেন্ট রে। তারপর আর আমাদের চলো জোড়া তাপ্পি, এটাই দেখলাম, কিছু একটা করে বাঁচিয়ে নিল। তাহলে যেদিকে ও সামনে দুখানা ম্যান ছিল, কাউকে পাস দিল না, ঘুরলো গাঁড় পাকামো মেরে লাইনের দিকে, তাও আবার। তারপর হারিয়ে যাচ্ছিল, বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঢালের দিকে ঢালে নেমে যাচ্ছিল ঢালানটায়। হ্যাঁ, যেইখানে ডি মারিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল অ্যাশলে ইয়াং, বলে যা। এই তো লাভলি, যা যা যা, ধাক্কা ধাক্কি করে বেরো। মারপিট কিছু, করলো হ্যাঁ ঠিক আছে, চলবে উগারটা চলবে ওইখানে। চলবে, সব চলবে। ধাক্কা ধাক্কি চলবে, ব্যাস। এখন আর 2 মিনিট, 1 মিনিট, 3 মিনিট বাকি, বা এখন কোনো গায়ে গতরে খেলা হবে। এ এ এ এ, অফ সাইড চাইছি। ঠিক আছে, না না ঠিক আছে, মাজারুর সাথে পারবে না, মাজারুর ট্রেন্ড আছে। অফ 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 অফ। এই ঠিক আছে, পতাকা তুললো না, ও না, থ্রোয়ের পতাকা তুলছে। সাবাস। ছেড়ে বুমু দে। দিয়েছে ও খুবই হয়ে গেছে, দেখ। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, আরে ধরে নে তুই, ধরে নে। হ্যাঁ ধরে নিস, ঠিক আছে। আরে চল চল, মাঠে ফের ভাই, মাঠে ফের, এখনো টাইম আছে। ওই একটা ম্যাচ জিতেই মনে হচ্ছে ওর 3 দিনের হাঁপানি, ওর চোখে মুখে দেখা যায়, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝা যায়। 1 মিনিট বাকি আবার ভাই, একটা। ইথান পিনককে ক্যামেরা প্যান করছে, এগুলো আমি দেখতে চাই না ভাই। আরে বুবুটাও রয়েছে, এক্ষুনি বুবুকে বললাম, শুনে নিলেই মুশকিল। আমি ওইটা ওইটা শুনে নিলে মানে ওটা যদি লেগে যায় ভাই, আমি এই আস্তে, ক্লিয়ার। সাবাস, আরে পা সাবাস। চালাও না। না না, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, পা পা না, রিস্ক নেওয়া দরকার। বল বাইরে গেছে, ঠিক আছে, আবার টাইম নিয়ে নিচ্ছে। ঠিক আছে, আরে লাগা, মাথা লাগালো। পাটা চাল, লিন্ডেলফ এ, দেখছে, এ, লিন্ডেলফ এ, দেখছে ভাই, বাবা! দেখছে, লিন্ডেলফ ঠিক আছে। দেখছে কি, লিন্ডেলফ দেখছে বলটা পড়ছে, এটা কি, এইগুলো কি? ভাই এটা কি রে, লিন্ডেলফ বলছি তো, এদের লিন্ডেলফটা কে ভাই? কমিটমেন্টই নেই। ব্রুনো, দেখছে তো, ব্রুনো এটা জনি ফার্নান্ডেজ। এভেন্স তো, ব্রুনো তো তাও দেখেইনি বলটা, ব্রুনো তো জানি না ওর উপরে বল না কোথায় বল। জনি এভেন্স তো উড়িয়ে দিত ব্রুনো শুদ্ধ, লিন্ডেলফ শুদ্ধ বল ফল। এখানেই হচ্ছে কি মনে হচ্ছে সেন্স। গোল কি, মনে হচ্ছে গোল কি? গোল কি দিত, ঠিক আছে, ঠিক গোল আছে, কি দিত, ঠিক আছে, শর্ট মারলো তো। আমি ভাবলাম কর্নার, আমি ভাবলাম কর্নার। কিসের কর্নার, শেষ খেলা, অত সোজা না। থমাস ফ্র্যাঙ্ক, চিংগাম চাবাকে, আহ, পুরো ম্যানচেস্টার জড়ো করেছে একটা অনেক ফ্রি গোল কষ্ট কিক করে, নেওয়ার জন্য। অনেক অনেক, মার মার। মানে আমরাই খেলে নিলাম এরকম আমার মনে হচ্ছে, আমরাই খেলে নিলাম মানে দে পাঁচটা দে। না এইটা কে না করলি ওরা, এরিকসেন? অ্যাশফোর্ডে যাওয়ার কথা ছিল, সরি বলছি। আরে ভাই নে নে নে, ভাই আন না বলটা ভাই, দিয়ে দিলি কেন সিটিটা এরকম বাজা, ভাবে? সিটিটা বাজা, সিটি সিটিটা বাজাবে না, বাজাবি না। 6 মিনিট অব্দি খেলাবে পুরো। সিটি বাজাবে না এখন। দারুণ মাজা ভাই, এক্সেলেন্ট বল উইনিং চ ক্যাপাবিলিটি। ভাই উগারতে, উগারতে সাবাস, চল ভাই। সাবাস, সাবাস। অ্যাশফোর্ডকে, এবার অ্যাশফোর্ডকে, গুড। ব্রুনোকে একবারে, আর খানকির ছেলে বাইরে পাস দিল, আরে বাইরে চল চল পাস চল, দিল ভাই ডান কতটা। ডান 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 ডান, চল। শেষ। থমাস ফ্র্যাঙ্ক, এই এই বড় বিগ। এই সপ্তাহে 3 পয়েন্টের আমদানি হয়ে গেছে, এই সপ্তাহে 3 পয়েন্টের আমদানি ভাই হয়ে গেছে। ভালোই খেলেছে, আমি তো বলবো। খেলা অনুযায়ী ঠিকই ছিল, নিজের চান্স গুলো যদি নিয়ে নিত, তাহলে আরো বেটার, মানে রেজাল্টটা দেখতে আরো বেটার লাগতো। 3-1, 4-1 দেখতে লাগতো। ওয়ানটাও একটাই গোল, যেটা যখন 10 জন ছিল, ডিলিট মাঠে ছিল না, এটা মাথায় রাখিস। ডিলিট, ডিলিট ঠিক আছে, যতক্ষণ আমরা মাঠে ছিল। 10-এ উঠলাম, 10-এ হ্যাঁ ঠিক উঠলাম আছে, আমরা। অনেকে অনেকে হেরেছে, অনেকে হেরেছে, এই অনেকে এই হেরেছে। এই সপ্তাহে একটা ভালো খেলা আছে, চেলসি, চেলসি লিভারপুল। তো ওইখানে আশা করছি কেউ একজন তো পয়েন্ট ড্রপ করবে। ড্র হয়ে যাবে, শুরু হচ্ছে খেলা। অ্যাস্টন ভিলা ড্র করছে না জিতে যাচ্ছে? না না, জিতে আছে 1-3। হ্যাঁ, হুম, 1-3। লেস্টারও জিতে গেছে 2-3। লেস্টার জিতে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি করে? কামব্যাক ভাই। এই 3-2 কামব্যাক? হ্যাঁ, জর্ডান আয়ু 90+8-এ গোল।
কামা মেরেছে। লেস্টারের 9 পয়েন্ট, আমাদের 10 পয়েন্ট, ব্রেন্টফোর্ডের 10 পয়েন্ট, আমাদের 11 পয়েন্ট, সরি। আমরা 11-এ আছি। ফুলহ্যাম আছে, নিউক্যাসল খেলে নিয়েছে 12, টটেনহ্যাম খেলে নিয়েছে 13, চেলসি খেলবে 14, 14টা 17 হতে পারে ম্যাক্স, 18তে লিভারপুল, লিভারপুল যাবে 21। মানে 10 পয়েন্টের ডিফারেন্স হতে পারে আমাদের টপ অফ দ্য টেবিল থেকে। উফ। 10 পয়েন্ট 8 ম্যাচে পর, ঠিকই আছে। আর টপ ফোরের থেকে 6 পয়েন্ট। খেলা তো ঠিকই ছিল, আমি বলবো বেটার। অ্যাটলিস্ট যে যাই প্লেয়ার চুজ করেছে, যেটাই সেট আপ ছিল, বেটার খেলা, বেটার। হ্যাঁ, ইজিয়ার গোলস গুলোকে যদি গোল করে দিত, আরো বেশি খেলাটা বেটার হতো। ঠিকই আছে। We move on to the next one. নেক্সট ওয়ান কবে? এই মিড উইক খেলা আছে নাকি দেখতে হবে। মিডউইক নেই। নেক্সট ম্যাচ, নেক্সট ম্যাচ না, হ্যাঁ না, নেক্সট ইয়ে আছে, ফার্নাবাচে অ্যাওয়ে against Mourinho, against Fred, against Amrabat, কবে? এটা ফ্রাইডে, থার্সডে রাতে। and then next against ওয়েস্ট হ্যাম সানডে। West Ham. ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। Hmm. খেলা দিতেই পারে। হারানো যাবে না। We see then. রজার 6 পয়েন্টস, ব্রুনো 5 পয়েন্ট, লেকেন 4 পয়েন্টস। এত সেফ। বুমু বুমুর অ্যাসিস্ট ছিল ওই গোলটা, শার্ট ছিল আমার। তাহলে 5 পয়েন্টস কি? বুনো বুনো বুনো। ও ব্রুনো, লেস্টার নাকি 3টে গোল দিয়ে জিতে গেল, 2-0 খেলা। ঠিকই আছে। ব্রাইটন দিয়েছে নিউক্যাসলকে ওদিকে, ভেলভেট 1-0। ড্যানি ভেলভেটটাকে থার্ড স্ট্রাইকারটা করতে হবে। আমি তো করি তো, আমার টিমের 25 পয়েন্ট, আমার ক্যাপ্টেন দিয়েছে 10, ব্রুনো দিয়েছে 2, বুমো দিয়েছে 2, রজার্স 6। কিন্তু রজার্স কি বোনাস পাবে? রজার্স তো 6, রজার্স কি পাচ্ছে? ওয়াটকিন্স পাচ্ছে বোনাস। রজার্স পাচ্ছে না। ওয়াটকিন্স একটা গোল দিয়েছে, ওয়াটকিন্স পাচ্ছে। রজার্স গোল দিয়েও পাচ্ছে না। রজার্স গোল কার্ড খেয়েছে। উফ, এতদিন গোল নেই, এত কিছু নেই, গোল হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে। লুইস ডাঙ্ক উঠবে সাকার জায়গায়, এ বাবা না, সাকার জায়গায় ওই টিমটাতে মিত্র উঠবে। লুইস ডাঙ্ক 6 পয়েন্টটা বেঁচেই থেকে যাবে। ইমিল মিত্র, কি? না না, ইমিল মিত্র উঠবে বলছিস? 1 পয়েন্ট। ঠিক আছে, আজকে এইটা ঠিক। রইলো। আবার দেখতে হবে ইউরোপার ফিক্সারটা, এরকম ভাবে জিততে হবে আস্তে আস্তে, চেষ্টা করতে হবে পরের দিকে কিরকম খেলা। নাইট ফর টু নাইট। থ্যাংক ইউ। Yes.